Anjuni, you can start now. Namaste and a warm evening to all the participants joining us today. I am Dr. Anjuni Rimal from BP Koirala Institute of Health Sciences, Dharan. I will be the Master of Ceremony for this evening for webinar 20. The webinar is organized by the Nepal Society of Community Medicine. The topic for today's webinar is addressing the current upsurge of dengue in Nepal. Dengue is a viral infection transmitted to humans through the bite of an infected Aedes mosquito. In Nepal, dengue is rapidly emerging and is endemic across most provinces. Dengue incidents have increased in recent years, largely due to expansion of vector Aedes, as well as the movement of repeat and introduction of imported cases. With this, I'd like to introduce the speaker for today. He is Dr. Surya Bahadur Parajuli. He is an associate professor of community medicine at Bhirat Medical College Teaching Hospital and current vice president of NASCOM. He did MD in community medicine and tropical diseases from BBKHS, Master of Arts in Humanities and Social Sciences from Tribhuvan University, and MBBS from Kathmandu University. He is a fellow in translational research capacity building to address cardiovascular disease in Nepal, which is supported by National Heart, Lung and Blood Institute, grant of USA at Tulikar Hospital. He has been contributing to dengue research, prevention, and control in Eastern Nepal through his dengue education campaign for the last 10 years, and also completed his MD thesis on dengue during an outbreak in Eastern Nepal in 2013-14 AD. He is a site investigator for a statewide clinical trial in Nepal at BP Koirala Institute of Health Sciences in collaboration with Geneva University Hospital, Switzerland. He has a significant number of scientific and journal health-related publications. He has been contributing as Director of Policy, Planning and Research Department of Bhirat Medical College Teaching Hospital. He is founding editor of Bhirat Journal of Health Sciences and member secretary of Institutional Review Committee at Bhirat Medical College Teaching Hospital. He has also contributed as an editor to Purvanchal University Health Journal, European Journal of Medical Sciences, Journal of Medical Research and Innovation. He is a founder of Nepal Medical Volunteer Society, which produces a popular radio health program. Dr. Sati Life, as an e-health initiative since 2011, which has about 0.1 million listeners with the successful completion of 500 episodes. He is a member of medical expert team for Chief Minister of Province 1, Nepal, and also Province 1 representative COVID-19 Task Force of Nepal Society of Community Medicine. He is a lead facilitator in different module training on research ethics, proposal writing, scientific publications, plagiarism, predatory journal, biostatistics, leadership, and management in health and health research mentorship for young health science students. He has been supporting the local government for health policy formulation and implementation. Now, let's welcome moderator for today. This is Dr. Alisha Manandar, lecturer in the Department of Community Medicine and Public Health KIST Medical College and Teaching Hospital. She did MBBS from National Medical College, Pirgans. She did postgraduate in Community Medicine from Manipal College of Medical Sciences, Pokhara. She's an organizing member in HISCOM webinar. She's certified in leadership and management in health profession development from University of Washington in December 2021. She also participated in massive open online course, MOOC, on implementation research with a focus on infectious diseases of poverty, developed and organized jointly with Regional Training Center for Health Research supported by TDR, located at WHO from April 18 to June 2, 2022. The proposal was selected as top 20 proposal for grant by MOOC on implementation research. TIPA's global health courses on maternal and child health theme held from 12 to 19 November 2017, organized jointly by the Finnish Medical Society, Geotekim, University of Temporary School of Medicine, and IIM QTS Nepal. Zoom seconds are member of Family Planning Association of Nepal, Lions Club of Radiance, Kathmandu. Before I hand over the floor to our moderator, I would like to highlight the ground rules for the webinar. The webinar for today is being recorded. The participant can use both English and Nepali language modalities throughout the webinar.
We'd like to request the participant to turn off their microphones while not speaking to avoid any background noises. The participant can use the chat box to ask any queries or raise their hands. The queries will be entertained by Dr. Surya at the end of the session. We'd like to everyone to fill up the NNC Google CPT forms, which will be provided by Dr. Prozol in the chat box shortly, and also the feedback form, which again will be provided in the chat box. A gentle reminder to all the participants, typing name and NMC number in the chat box will not be valid. So filling up the NMC form is must to gain the NMC CPT points. Now, over to you, Dr. Alisha. Dr. Alisha. Thank you, Dr. Anjwani, for that wonderful introduction. Hello and namaste. I am Dr. Alisha Manandar, and our speaker today is Dr. Surya Parajuli, who will be addressing the current upsurge of dengue epidemic in Nepal. Dr. Anjwani has already introduced us all briefly on the topic today, and I would like to throw a little more light to it before I hand over the floor to our speaker. As we all are aware that at present times, dengue infections are assuming alarming proportions in Nepal and is one of the important vector-borne disease prioritized by early warning and reporting system EWARS in Nepal. Kathmandu reported the first case of dengue in May and the second one in June. By July end, caseload had increased to 35. This viral disease saw a marked surge in August with over 700 infections reported in a month. The number has already crossed 1,000 this month. So far, around a dozen people have succumbed to death and more than 8,000 patients have been reported from across the country. And the public health experts warn that this viral disease can take a massive toll of endemicity. The situation is going to be all the more worse with the developed countries like Nepal coping with the worst of climate change impact. Delay in taking preventive measures such as launching a dengue search and destroy drive means the infection rate could increase exponentially in the coming days. Now, before I hand over the floor to our speaker, I would like to request all the participants to please put in your questions in the chat box as we proceed with the webinar, which will be addressed at the end, towards the end of the presentation. Now, without further ado, let's hear it from our speaker today, Dr. Surya Parajuli. Dr. Surya, the floor is yours. Thank you. Thank you. So I will start my presentation. So is it visible? Is it visible? Yes, Dr. Surya, it's visible. Okay, namaste everyone. Thank you, ceremony and the moderator for a nice introduction. आजको प्रोग्राम चाहिँ मैले अलिकति यो डेङ्गु सम्बन्धीको कुरामा चाहिँ अब आज जहिले अर्गनाइजर गरिरहँदाखेरि आज प्रेजेन्टर भएर बोल्न पाएको छु, खुसी लागेको छ। र हामीले आजको यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ नेपालीमा नै तयार गरेको हो, बिचमा इङ्ग्लिसहरू पनि आउन सक्ला, किनभने हाम्रो रेकर्डिङ चाहिँ हाम्रो वेबसाइटहरुमा पनि हामी राख्छौँ र पब्लिकलाई पनि धेरै इन्फर्मेसन होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो तयार गरेको हो। र सुरुमै म के भन्न चाहन्छु भने म डेङ्गुको एक्सपर्ट चाहिँ होइन, अलिकति यसमा केही जानकारीहरू लास्ट 10 इयर्सदेखि नै यसमा अलिकति बढी चासो दिएको मात्रै हो। विशेषमा टिकाएका Excuse me, sir. Sorry to interrupt you. Dr. Surya, voice अलिकति सानो आइरहेछ। अहिले सुनिरहेछ? अहिले अलिकति ठुलो भयो, अघि चाहिँ सानो थियो। अहिले सुनिन्छ है? सुनियो अहिले? It's okay now. हजुर ठीक छ अहिले। Okay, ल म अलिकति माइक गरेर गर्छु। So let me start my presentation है। यसमा चाहिँ मैले बेसिकली हाम्रो एजुकेसन क्याम्पेन यो एकाडेमिक हिसाबले प्लस अलिकति रिसर्च रिलेटेड अलिकति आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयरिङ र अलिकति चाहिँ नेपालको डेङ्गु गाइडलाइन र अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ तयार गरेको हो।
सबभन्दा पहिले यो जुन डेङ्गी हैन हामीले सबभन्दा डेङ्गु अथवा के भन्छ हामीले डेङ्गी हैन के हामी तयार छ आर यु रेडी टु कम ब्याक डेङ्गी भनेर चाहिँ यो डेङ्गु एजुकेसन क्याम्पेन चाहिँ 2012 देखि मैले डिफ्रेन्ट ठाउँमा अलिअलि कामहरू गर्दै आइरहेको छु र यो डेङ्गी शिक्षा अभियान भनेर एउटा पोस्टरहरू बनाएर चाहिँ तपाईँहरूको वेबसाइटहरूमा गुगलमा पनि सर्च गर्दाहरू भेटिन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ हैन स्लाइडले सेयर ओके सो यो अभियान किन त है मेरो अलिकति अभियानसँग जोडेर कुरा गरेँ यो अभियान किन नेपाल हिजो डेङ्गीका बारेमा नसुनेका र नपढेका हामी आज यसको भयावह जोखिम झेल्दैछौँ हो सबैले इङ्ग्लिस नेपाली बुझ्नुहुन्छ होला है यो अभियान किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डेङ्गुको बारेमा हिजो सुनेका पनि थिएनौँ कतिले पढेका पनि थिएनौँ तर यसको भयावह जोखिम झेलिरहेका छौँ र हामी अहिले भोगिरहेको अवस्थामा छ सुरु गरौँ सानो कविताबाट है यो कविता अलिकति डेङ्गुको यो माल डेभलपमेन्ट र पोलिटिक्समै लिएर आएको छु यो फर्स्ट टाइम म भन्दैछु त्यसपछि सायद त्यसमा पनि हाल्नु पर्ला सहरको विकास गर्छु भन्दै बाटोको छेउमा नाला बनायो हाम्रो स्थानीय सरकारले भनेको सहरको विकास गर्छु भन्दै बाटोको छेउमा नाला बनायो त्यसलाई ढाक्न सक्ने पैसाले आफ्नै बुढीको घाँटीमा सुनको माला बनायो यति भनेपछि पुग्छ क्या डेङ्गु किन कन्ट्रोल भइरहेको छैन भन्ने कुराहरू अहिले सहरहरूमा यो चाहिँ बेसिकल्ली हामीले चाहिँ अहिले कान्तिपुरको हेडलाइनमा हेर्नुहुन्छ भने आज के न्युज हेर्ने भने 11 जनाको मृत्यु र 11,000 भन्दा बढीको संक्रमण भनेर भनेको छ भने राजधानीकै जिल्लाहरूमा चाहिँ बढी संक्रमणको कुराहरू आएको छ र बेसिकल्ली अहिले नेपाल सरकारले बनाएको एउटा प्रिभेन्सन म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ डेङ्गी नेपाल भनेर नेसनल गाइडलाइन 2019 मा रिलिज गरेको छ त्यसको आधारमा अहिले चाहिँ म्यानेजमेन्टको क्लिनिकल प्लस प्रिभेन्सन रिलेटेड कन्ट्रोल रिलेटेड कामहरू चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले यसैको बेसिसमा गरिरहेको छ र लेटेस्ट डेभलपमेन्टहरू WHO र अरू अर्गनाइजेसनको बेसमा चाहिँ गभर्मेन्टले काम गरिरहेको अवस्था हो यो सुनसरीमा पनि डेङ्गुको संक्रमण यो डेङ्गुको संक्रमण धेरै अगाडिको डेङ्गुको संक्रमण हो त्यो बेला म थेसिस गर्दै थिएँ अहिले थेसिस गरिरहेको बेलामा चाहिँ यो डेङ्गुको संक्रमण भएको थियो हेर्ने पनि ल्यापटपमा भएन फोन 1 घण्टाको म्युट गर्नु पर्ने भयो 1 घण्टाको अनि यसमा चाहिँ हामीले त्यो बेला मैले डेङ्गुको रिसर्च पनि गरिरहँदाखेरि चाहिँ कान्तिपुरले मेरो एउटा इन्टरभ्यू ल्याएको थियो त्यो पब्लिस पनि भएको थियो यो न्युजमा भनेको त्यो बेला पनि एकदम ठुलो इस्यु थियो नेपालमा भर्खरै भनौँ न केही आउटब्रेक भइसकेपछि झापामा चाहिँ आउटब्रेक भएको अवस्था थियो र त्यो बेला चाहिँ पूर्वी नेपालमा अलिकति कन्सर्न थियो र धेरै न्युजमाहरूमा यसरी चाहिँ डेङ्गु सम्बन्धीको न्युजहरू चाहिँ हाइलाइटमा आएको थियो अब अलिकति थोरै हामीले विश्वमा डेङ्गुको स्थिति कस्तो छ भनेर हेर्ने हो भने एउटा चिया भन्दै मलाई विश्वमा डेङ्गुको अवस्था कस्तो छ भनेर म अर्गनाइजरहरूलाई त्यो मिट गर्न अनुरोध साथीहरूलाई यो विश्वमा चाहिँ डेङ्गुको अवस्था कस्तो छ भनेर कुरा गर्दाखेरि झन्डै 300 वर्ष अगाडि डेङ्गु चाहिँ यो उष्ण प्रदेशीय देशको लागि एउटा टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ ट्रपिकल कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ झन्डै 300 वर्ष अगाडि देशको समस्या छ भनिएको छ र सन् 1635 मा फ्रेन्च वेस्ट इन्डिजमा यो पहिलो पटक महामारीको रूपमा देखिएको थियो आउटब्रेक अथवा एपिडेमिक भएको थियो 17औं 18औं 19औं र 20औं शताब्दी भर पनि फाटाफुट्टा महामारीको रूपमा डेङ्गु देखिएको थियो स्पोरेडिक ट्रान्समिसन देखिएको थियो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने हो भने डेङ्गु संक्रमण सङ्ख्या र सङ्क्रमित देशको सङ्ख्या अपत्यारिलो तरिकाले उच्च रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ सन् 1990 देखि 1900 बीच करिब 0.47 हैन 47 मिलियन रहेको डेङ्गु रोगीको सङ्ख्या 2008 सम्म आइपुग्दा 3 गुणाले बढ्दै गइरहेको छ र अहिले डेङ्गुको सङ्ख्या अत्यन्तै बढिरहेको अवस्था चाहिँ साँच्चै भयावह स्थिति पनि हो र संसारभरका करिब 2.5 बिलियन व्यक्तिहरू डेङ्गु संक्रमणको जोखिममा रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विभिन्न तथ्याङ्कबाट देखाउँछ त्यसमा पनि 50 मिलियन डेङ्गु संक्रमण प्रत्येक वर्ष देखिने गर्छ र झन्डै 5 लाख मानिसहरू प्रत्येक वर्ष यसैका कारण अस्पताल भर्ना हुने गरेको तथ्याङ्कहरू छ यो तथ्याङ्कहरू तलमाथि अलिकति हुन सक्ने अवस्था छ र करिब 75% डेङ्गुको संक्रमण चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा भएको दक्षिण पूर्वी एसियामा मात्र हुने गरेको छ र नेपालमा पनि चाहिँ डेङ्गु सबभन्दा पहिले 2004 मा एकजना जापानिज भोलिन्टियर जापानको स्वयंसेवकमा देखिएको थियो र अहिले हेर्ने भने श्रीलङ्का बङ्गलादेश भारत नेपालमा डेङ्गुको संक्रमण दर हत्तै बढेको छ डेङ्गु सार्ने विषाणु अथवा भाइरसको जाति प्रजातिको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र तपाईले यो पिक्चर हेर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो पुरानो 1970 को म्याप हेर्न सक्नुहुन्छ र यो 2004 कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यो डेङ्गुको स्प्रेड सबै धेरै ठाउँमा भइरहेछ ग्लोबली जियोग्राफिकल यो जुन डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने भने यो भन्दा चाहिँ 2004 मा यसको जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसनहरु ट्रपिकल रिजनमा बढिरहेको छ भने डेङ्गुको सेरोटाइपहरु पनि बढेको छ पहिले 1 2 डेङ्गु 1 2 थियो भने 1 2 3 पर यतातिर थियो भने अहिले चाहिँ
लगभग बढिरहेको छ र अहिले सबै कन्ट्रीहरूमा लगभग 4 प्रकारको डेङ्गु भाइरसहरू चाहिँ पाएको भनेर रिपोर्टहरू आएको अवस्था छ। नेपालमा सन् 2004 मा पहिलोपटक एकजना जापानी स्वयंसेवकमा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको थियो र 2006 मा यसले महामारीको रूप लियो, जसमा 140 जना सङ्क्रमित भएको अनुमान गरिएकोमा 32 जना प्रमाणित भएको थियो। 2006 मा चाहिँ बाँके, दाङ, पर्सा, बर्दिया, काठमाडौँ, रूपन्देही, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ डेङ्गी सङ्क्रमण भयो, महामारीको रूप लिएको थियो र 2007, 8 मा 9 मा चाहिँ थोरै मात्रा सङ्क्रमित भयो, त्यति धेरै त्यसमा भनौँ न एउटा भयावह अवस्था थिएन भने 2010 मा आएर चाहिँ 917 जनालाई सङ्क्रमण भएकोमा 5 जनाको पनि मृत्यु भएको छ र त्यो बेला चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ ठुलो इस्युको रूपमा पनि भएको थियो र 2011 मा पनि 1192 जनालाई डेङ्गी सङ्क्रमण भएको अवस्था छ र 12 मा पनि डेङ्गी सङ्क्रमणहरू चाहिँ झापा लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ डेङ्गी सङ्क्रमण भएको छ। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 सम्म यसरी डेङ्गु चाहिँ बढ्दै गएको छ भनेको डेङ्गु प्रत्येक वर्ष देखिएको छ, कुनै वर्ष अलिकति आउटब्रेक हुने 2-3 वर्षको फरकमा चाहिँ त्यसरी आइरहेको अवस्था चाहिँ तथ्यहरूले देखाउने अवस्था छ। यो चाहिँ नेपालको इडिसिटी भन्ने यो एपिडेमियोलोजी डिभिजनको वेबसाइटमा चाहिँ प्रत्येक दिन उनीहरूले चाहिँ एउटा सिचुएसन अपडेट गर्छ, यो जानकारीको लागि पनि भनिरहेको छु। यो 13 सेप्टेम्बरको अपडेट हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हेर्ने हो भने के छ भन्दाखेरि चाहिँ 2004 देखि उनीहरूले रिपोर्टिङ गरेको छ र 2022 सम्म चाहिँ सेप्टेम्बर 13 सम्म हेर्ने हो भने 11,065 जना मान्छेलाई चाहिँ डेङ्गी सङ्क्रमण भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ र 9 देखि 11 जनाको डेथ भनेको छ। त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ अलिकति फरक भइरहेको छ तर लगभग डेङ्गुको डेथहरू पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। प्रोभिन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ बागमती प्रोभिन्समा नै देखिएको छ र सबैभन्दा कम चाहिँ कर्णाली प्रोभिन्समा देखिएको छ र अहिलेसम्म 11,065 जनालाई चाहिँ डेङ्गु प्रमाणित भएको अवस्था छ। र तपाईँले डिस्ट्रिक्ट टप 10 डिस्ट्रिक्ट हेर्ने भने सबभन्दा बढी ललितपुर, त्यसपछि काठमाडौँ, मकवानपुर, रूपन्देही, दाङ जस्ता जिल्लाहरूमा छन् र यो खालि तराईको जिल्लाको मात्रै समस्या जस्तो लाग्थ्यो पहिले, अहिले पहाडी जिल्लाहरूमा पनि चाहिँ यसको समस्याहरू चाहिँ बढ्दै गयो। तेह्रथुममा पनि छ, काभ्रे प्लान्टमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले हिमाल पहाड तराईतिर सबैतिर चाहिँ यसको सङ्क्रमणहरू बढ्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। यो पनि हामीले चाहिँ इवार्सको रिपोर्टिङबाट दिएको हो र नेपाल सरकारले चाहिँ यो सर्कुलर जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई विशेष प्रकारले प्रदेशका स्थानीय सरकारलाई चाहिँ लार्भा खोजेर नष्ट गर्न अभियान चाहिँ तीव्रताका साथ सुरु गर्नु भन्ने गरेको छ। यो खालको सर्कुलरहरू जारी गरेको छ, आवश्यक उपचार व्यवस्था मिलाउनु भनेर गरिरहेको अवस्था छ। तर यसो विचार गर्दा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा त्यति ध्यान चाहिँ स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले दिएको जस्तो देखिँदैन र वर्तमान अवस्था र के काम गभर्मेन्टले गरिरहेको छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो यो एचइओसी भन्छ इमर्जेन्सी अपरेसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वेबसाइटहरूमा मिनिस्ट्रीको वेबसाइटहरूमा चाहिँ हालिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामीले जानकारीहरू पाउन सकिन्छ। यसमा धेरै कुरा चाहिँ जानकारी गर्न चाहिन्छ। र यसरी हेर्नुहुन्छ भने यो डेङ्गुको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने डेङ्गुको तथ्याङ्क चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र यसमा यो स्लाइडको मुख्य रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने यो टिप अफ आइसबर्ग फिनोमेना भन्छ, हामी धेरैले बुझिरहेको चिज हो। यो तथ्याङ्क यो पिरामिडको माथिल्लो भाग डेङ्गु फिभर, डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर, डेङ्गु सक सिन्ड्रोम अथवा अहिलेको हकमा भने डेङ्गु विथ वार्निङ एन्ड डेङ्गु विदाउट वार्निङ सिम्पटमको मात्रै हो। यसमा पनि यो पार्ट मात्रै हामीले गर्छ, यो पार्टलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेपछि यसको एरिया निकाल्नुहुन्छ र यो जति एरिया छ डेङ्गु फिभर अनरिपोर्टेड र एसिम्प्टोमेटिक डेङ्गु निकाल्ने हो भने त यति धेरै मान्छेहरू त हामीले रिपोर्टिङ गर्न सकेका छैनौँ, हामीले स्क्रिनिङ गरिरहेका छैनौँ नि त, होइन। एउटा रिपोर्ट पनि भएको छैन, अर्को एसिम्प्टोमेटिक पनि अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डेङ्गु जति हामीले अहिले रिपोर्टिङ भइरहेको छ त्योभन्दा धेरै गुणा चाहिँ डेङ्गु सङ्क्रमण समाजमा फैलिरहेको हुनसक्छ। नेपालीमा भन्नुपर्दा भुसमा सल्टेको आगो जस्तै गरी फैलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले यो तपाईँले यो एउटा रिसर्च आर्टिकलबाट मैले लेखेको यसरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ अहिले 2019 सम्म यसमा राखेको छ आर्टिकलमा डेङ्गुको सङ्ख्या अत्याधिक बढेको छ। डेथ चाहिँ त्यस्तै छ, कहिले बढ्ने कहिले घट्ने। 2010 मा चाहिँ डेथ भएको थियो भने अहिले चाहिँ डेथ सङ्ख्या अहिले 22 को हेर्ने भने चाहिँ डेथको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ र टोटल डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड पनि बढिरहेको अवस्था छ भनेको देशको लगभग सबै जिल्लाहरूमा जाने अवस्था चाहिँ त्यो ट्रेन्डले देखाइरहेको अवस्था छ। 2013-14 मा झापामा फैलिएको डेङ्गीमा भेटिएका बिरामीको अवस्था यो मैले गरेको रिसर्च हो। त्यसमा चाहिँ जुन झापामा 70 जना बिरामीहरूको म घर गएको थिएँ, 70 जना बिरामीलाई भेट्दाखेरि चाहिँ एउटै घरमा 4 जनासम्म चाहिँ केस देखिएको थियो। झापाको काङ्कडभित्र बस पार्क छेउको घर थियो, त्यहाँ 4 जना, 3 जना एउटै घरको एउटा घरमा थियो भने एटलिस्ट दुईटा केस हुने पनि 7वटा घरहरूमा थियो र सिङ्गल केस एकचोटि एउटै घरमा 4वटा 3टा र 2टा केस हुनुको कुरा चाहिँ मैले भनेको यो डेङ्गु चाहिँ घरभित्र पनि ट्रान्समिसन हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यसले पनि अलिकति रिफ्लेक्ट गरिरहेको भन्ने हिसाबले मैले राखेको हो। र त्यो बेला मैले त्यो काम गर्दाखेरि रिसर्च गरिरहँदाखेरि 2 जना डेङ्गु भएको मान्छेहरू प्रेग्नेन्ट भएको मान्छेहरूमा प्रेग्नेन्सीमा पनि डेङ्गु देखिएको थियो। उहाँहरू 34 र 36 विकको चाहिँ जस्टेसनमा हुनुहुन्थ्यो डेङ्गु लाग्दाखेरि र तर मैले उहाँलाई धेरै पछिसम्म फलोअप गरेँ।
फलो गर्दाखेरि उहाँहरूमा कुनै पनि कम्प्लिकेसनहरू देखिन र बेबिजहरूमा पनि त्यस्तो कुनै कम्प्लिकेसनहरू देखिन भने 1 इयर चाहिँ फलो गरेका थिएँ। अब यो चाहिँ एउटा सानो एभिडेन्स मात्रै हो, यसले केही मैले कन्क्लुजन त गर्न सक्दिनँ, तर मैले आफैले हेरिरहेको केसमा चाहिँ 2टा केसमा चाहिँ फलो गरेको अवस्था थियो। डेङ्गी के हो त? हामी सबैले बुझेको हो, डेङ्गी एउटा भाइरसको सङ्क्रमण हो जुन चाहिँ एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको कारणले हुन्छ। फिमेल एडिस मस्किटोले गर्दा हुन्छ र डेङ्गी चाहिँ 4 प्रकारको भाइरसद्वारा सर्ने भयो। डेङ्गी 1, डेङ्गी 2, डेङ्गी 3 र डेङ्गी 4 भन्छ र यसमा मुख्यतया एडिस एल्बोपिक्टस र एडिस एजिप्टाई भन्ने 2टा भेक्टरहरू छन् अथवा मच्छरहरू छन्। एडिस मस्किटोहरू जसलाई हामी टाइगर मस्किटो पनि भन्छौँ, त्यसले चाहिँ यो भाइरसहरू चाहिँ ठाउँबाट ठाउँमा सार्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अब यो अलिकति यो पिक्चर हेर्ने भने यो चाहिँ अब माइक्रोस्कोपिक पिक्चरहरू हो, तर यसमा धेरै जान चाहिन। यो जेनस फ्लाभिभाइरस फ्लाभिभिरिडी भन्ने कुरा भन्दा पनि 4 प्रकारको चाहिँ हाम्रो सेरोटाइप छ डेङ्गुको पनि 1, 2, 3, 4 र हामीले जेनेटिक लेभलमा जेनोटाइपिङ गर्ने भने डेङ्गु 1 भन्ने भाइरसको पनि 3 खालको जेनोटाइप, डेङ्गु भाइरस 2 को 6, डेङ्गु भाइरस 3 को 4 र DENV4 को 4 गर्दाखेरि चाहिँ 6, 4, 10, 14, 15, 16, 17 जेनोटाइपहरू चाहिँ सर्कुलेट भएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसको भनौँ न लक्षणता चिन्हहरू क्लिनिकल फिचरहरू चाहिँ फरक विभिन्न ठाउँमा फरक तरिकाले देखिरहेको हो। केही स्टडिजहरूले के भन्छ भन्दाखेरि थाइल्यान्डमा गरेको स्टडिजले के भन्छ भने डेङ्गु 1 भाइरस शरीरमा छिरेको छ, लागेको छ र त्यसले आफ्नै खालका लक्षणता चिन्हहरू देखाउनु पनि सक्छ, नदेखाउनु पनि सक्छ र अर्कोचोटि उसलाई यसको शरीरमा डेङ्गु भाइरस 2 चाहिँ छिरियो भने चाहिँ 500 फोल्ड रिस्क अफ डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर अथवा ब्लिडिङ टेन्डेन्सीहरू हुने कम्प्लिकेसन हुने सम्भावना बढ्छ भन्ने छ। डेङ्गु 1 बाट डेङ्गु 2 भाइरस इन्फेक्सन भयो अथवा क्रस रिएक्सनहरू भयो भने। त्यस्तै डेङ्गु भाइरस 3 र डेङ्गु भाइरस 2 भयो भने 150 फोल्ड र डेङ्गु भाइरस 4 र डेङ्गु भाइरस 2 हो भने 50 फोल्ड रिस्क। यो स्टेटमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ भने हामीले यो साल डेङ्गु भाइरस 1 छिरियो र हामीलाई कुनै पनि सिम्टम देखिने सिम्टोमेटिक सब क्लिनिकल भयो भने अर्कोचोटि उसको शरीरमा डेङ्गु भाइरस 2 भएर चाहिँ छिरियो भने चाहिँ 500 गुणा बढी चाहिँ उसलाई चाहिँ हेमोरेजिक फिभर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो ट्रेन्डले पनि देखाइरहेको छ। अहिले धेरै डेथ हुने धेरै कम्प्लिकेसनहरू आउने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेङ्गी चाहिँ जति डेङ्गु आउटब्रेकहरू बढ्दै जान्छ हरेक वर्ष चाहिँ यो कम्प्लिकेसनहरू अथवा अलिकति भनौँ न वार्निङ साइन्सवाला अलिकति सिभिरिटी चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर तथ्यहरूले देखाइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशको लागि एउटा गम्भीर विषय हुनसक्छ जहाँ हेल्थ केयर सिस्टमहरू राम्रो छैन, होइन, हेल्थ सर्भिस युटिलाइजेसन राम्रो छैन, कस्टली छ, त्यो जस्तो देशहरूमा चाहिँ धेरै गाह्रो हुनसक्छ। अब यो डेङ्गु साह्रै लामखुट्टे कस्तो हुन्छ भनेर यो जेम्स ग्याटवीको युएस सिडिसीमा एउटा फोटो थियो, त्यो फोटोलाई मैले चाहिँ नेपालीकरण गरेको थिएँ। यो एडिस मच्छर हो, यसको शरीर र खुट्टामा सेता काला धब्बार हुन्छ, त्यसैले यसलाई टाइगर लामखुट्टे पनि भनिन्छ। र यो लामखुट्टेको विशेषता अरू लामखुट्टेभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ। यसले दिउँसो टोक्छ भने सफा र स्थिर पानीमा यसले अन्डा पार्छ। पोथी लामखुट्टेले आफ्नो अन्डाको विकासको लागि रगत चुस्ने गर्छ र आफ्नो जीवनकालमा यसले 14 देखि 21 दिनको जीवन चक्र अथवा लाइफ साइकलमा यसले 300वटा अन्डा पार्छ। अनि मैले नेपाली नै बोलिरहेको छु है, सजिलै नै होला सबैलाई। अब यो चाहिँ हामीलाई खासै त्यति हाम्रो लागि अहिले त्यति फरक नपर्ला। एडिस एजिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्टसको डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि पनि एडिस एजिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्टस 2 खालको चाहिँ यो भेक्टरहरू अथवा मस्किटोहरू छ। अब यो लाइफ साइकल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो जीवन चक्र चाहिँ यिनीहरूको 9 देखि 10 दिनको हुँदो रहेछ। यो एडल्टले चाहिँ अन्डा पार्छ पानीमा सर्फेसमा, अनि यो चाहिँ 2 देखि 3 दिनपछि अब यो 1 देखि 48 घन्टाभित्रमा भनेको 1 देखि 2 दिनभित्रमा चाहिँ यो ह्याच हुन्छ, लार्भा बन्छ। 1 देखि 3 दिनमा लार्भा बन्छ। लार्भा बनिसकेपछि स्ट्याग्नेन्ट वाटर अथवा जमेको पानी, सफा जमेको पानीमा हो। त्यसपछि यो प्युपा बन्छ अनि फेरि यो वयस्क बन्छ। भनेको यो 9-10 दिनभित्रमा यसले आफ्नो लाइफ साइकल जीवन चक्र पुरा गर्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहिँ डेङ्गु नियन्त्रण गर्न यो लाइफ साइकल हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले उसको लाइफ साइकललाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो, लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन दिन भएन। हाम्रो मोटो नै के हुनु पर्यो भने यो लाइफ साइकललाई कम्प्लिट हुन नदिने हो भने डेङ्गु आउटब्रेकलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। र यसैमा चाहिँ डेङ्गु आउटब्रेक अथवा कन्ट्रोलमा चाहिँ प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीहरू धेरै कुराहरू चाहिँ घुमिरहेको अवस्था हुन्छ। यो डेङ्गी चाहिँ कसरी सर्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मान्छेबाट मान्छेमा सरेको भन्ने चाहिँ छैन। र कस्तो हुन्छ भने डेङ्गु ज्वरो भएका बिरामीहरूलाई त्यसको शरीरमा भाइरस 7-8 दिनसम्म एक्टिभ हुन्छ, होइन। अनि त्यो एडिस जातको लामखुट्टेले टोकेपछि चाहिँ उक्त लामखुट्टेले स्वस्थ मान्छेलाई टोक्दा पनि डेङ्गु सर्छ, किनभने त्यो भाइरस चाहिँ त्यो लामखुट्टे अथवा एडिस लामखुट्टेको शरीरमा पनि छिरिसकेपछि उसले फेरि स्वस्थ मान्छेलाई टोक्छ अनि डेङ्गु सरिरहेको हुन्छ। र मुख्य रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मान्छेको तीव्र बसाइसराई, होइन, भ्रमणहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कारणहरूले चाहिँ बढी चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेङ्गु सरिरहेको अवस्था छ। र अर्को मुख्य कुरा यो लामखुट्टेमा यो मस्किटोमा चाहिँ के छ भने सङ्क्रमित लामखुट्टेको अन्डामा यो भाइरस बाँच्ने भएकोले
सो अन्डाबाट पुनः आफै संक्रमित लामखुट्टेको वृद्धि हुन्छ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ट्रान्स ओभेरियन ट्रान्समिसन भन्छौँ। यो भनेको कस्तो भने एउटा डेङ्गीको एडिसमा चाहिँ डेङ्गी भाइरस छ भने उसको अन्डामा स्वतः त्यो जान्छ र त्यो अन्डाबाट जुन अर्को फेरि चाहिँ विकसित हुन्छ एडिस, त्यसमा स्वतः त्यो भाइरस जान्छ र यसको अन्डा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने लामो समयसम्म रहन सक्छ र त्यो अन्डाहरूलाई हावाहरूले उडाएर पानीको मात्राबाट विभिन्न ठाउँमा पनि जान सक्छ कि, अनि त्यहाँ पनि ह्याच भएर चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ त्यो लामखुट्टेको एडिस चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ यो साल चाहिँ अब भनौँ न एक ठाउँमा आउटब्रेक भएन तर मान्छेहरूमा त लागेन, कुनै समस्या भएन तर अन्डाहरू छ, सङ्क्रमित अन्डाहरू छ भने अर्को साल त्यो चाहिँ अब पोस्ट मनसुन सिजनहरूमा चाहिँ ह्याच हुन्छ, निस्किएर फेरि त्यहाँ सङ्क्रमण हुन सक्छ, आउटब्रेक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो तथ्य चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ। यो डेङ्गी कसरी सर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यही हो, इन्फेक्टेड मान्छेलाई मस्किटोले टक्नु पर्यो, टोकिसकेपछि यो अब जेनरली चाहिँ अर्को मान्छेमा जान्छ र अर्को मान्छेमा फेरि चाहिँ अर्को अब भाइरस नभएको मस्किटोले टोक्यो भने त्यो मस्किटोमा भाइरस जान्छ र त्यसले फेरि अर्को मान्छेलाई सर्छ। यो चाहिँ ट्रान्समिसनको चेन भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अब हामी धेरैले बुझिरहेको कुरा पनि हो। एउटा अस्वस्थ मानिसलाई एडिस मच्छरले टोकिसकेपछि उसको शरीरमा डेङ्गु भाइरस गयो र त्यसपछि फेरि त्यो मच्छरले स्वस्थ मानिसलाई टोक्यो भने सर्ने भयो। यो नर्मल प्रक्रिया नै हो भेक्टर बर्ड डिजिजहरूमा। अब डेङ्गीको उच्च जोखिममा पर्ने वर्गहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि हामीले विशेष गरी 1 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू भयो, 60 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरू, सिनियर सिटिजनहरू भयो, अलिकति मोटोपन भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती महिला, अलिकति पेप्टिक अल्सर भएका मान्छेहरू होइन, पेटको अल्सरहरू हुने, रगत नजन्य रोग भएको जस्तो थ्यालेसिमिया, जन्मजात मृत्युका रोगीहरू, डायबिटिज भएको, हाइपरटेन्सन भएको, कलेजोमा सिरोसिसहरू हुने, मृगौला फेलर भएका दीर्घरोगीहरू, जसले स्टेरोइड र पेनकिलर इत्यादि सेवनहरू गरिरहेको हुन्छ, जसले जेनरली यो सेल्फ मेडिकेसन आफै चाहिँ ओभर द काउन्टर रूपमा चाहिँ यो पेनकिलरहरू खाइरहेको हुन्छ, एस्पिरिनहरू भयो, ब्रुपिनहरू खाइरहेको हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ रिस्क अलिकति बढिरहेको भनेर चाहिँ तथ्यहरूले भनेको छ। र डेङ्गीको लक्षणता चिन्हहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले डेङ्गी सङ्क्रमणलाई विभिन्न तरिकाले विभाजन गरेको छ। त्यसमा आफ्नै खालका क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ छन्, तर मुख्य रूपमा डेङ्गी भाइरस सङ्क्रमण पश्चात कतिपयमा कुनै लक्षणता चिन्हहरू नै नदेखिने हुन सक्छन्, भनेको एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ र लक्षण तथा चिन्ह देखिएकामा पनि कसैलाई साधारण ज्वरो मात्र आउने गर्छ। एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ र एसिम्प्टोमेटिक भन्दा अलिकति अगाडि आउने नि साधारण ज्वरोहरू, अलिकति फिभर मात्रै आउने हुन्छ र त्योभन्दा माथि जाँदाखेरि चाहिँ 103 देखि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म ज्वरो आउनु, साथै मान्छेलाई टाउको दुख्ने, अनि रेट्रो अर्बाइटल पेन भन्छ, आँखाको गेडी पछाडि दुख्ने, मांसपेशी र जोड्नीहरू दुख्ने, त्यसलाई ब्रेकबोन फिभर, एकदमै हड्डी भाँचिने गरी चाहिँ हड्डीहरू दुख्ने होइन, र छालामा रगत जमेका राता खटिराहरू देखिने हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ स्किनमा चाहिँ र्यासेसहरू पनि आउन सक्छ। र कडा प्रकारको डेङ्गीमा, योभन्दा अझ कडा प्रकारको डेङ्गीमा चाहिँ के हुन्छ भने शरीरमा बिस्तारै प्लेटलेट भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ जसले रगतलाई जमाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, त्यसको सङ्ख्या घट्छ र डेङ्गी आउटब्रेक भएको बेलामा कुनै समस्याहरू छैन, एक्कासी प्लेटलेट घटेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो डेङ्गी पनि हुन सक्छ भन्ने कुरामा धेरै हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ। र अझ जटिलता बढ्दै गएमा अब प्लेटलेट कम भएपछि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, शरीरबाट रगतहरू बग्ने, नाक घिचा आदिबाट पिसाबमा रगत देखिने, रगत बान्ता गर्ने होइन, दिशा कालो हुने, पिसाबको मात्रा कमी हुने, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने समस्याहरू चाहिँ आउँछ। र डेङ्गी सङ्क्रमणमा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 3 दिन अत्याधिक ज्वरो आउँछ, त्यसको चौथो र पाँचौँ दिन चाहिँ अति नै संवेदनशील दिनहरू हुन्, किनभने त्यो बेला चाहिँ अलिकति समस्याहरू जस्तो प्लेटलेटहरू कम हुने, अनि शरीरमा चाहिँ क्यापिलरी लिकेजहरू हुने गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अलिकति समस्या आउन सक्छ, फेलर अर्गन फेलरहरू हुन्छ, जस्तो रक्तचाप घट्ने हुने होइन, अथवा शरीरमा रगतको कमी हुने, शरीरका महत्त्वपूर्ण अङ्गले काम गर्न छोडेर मानिसको मृत्यु हुन सक्छ। र यो दिनहरू कट्यो भने चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरू 6औं देखि 10औं दिनमा चाहिँ पुनः आफ्नो नर्मल लाइफतिर आउन थाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चौथो 5औं दिनहरू चाहिँ 4th र 5th डे चाहिँ एकदमै भाइटल डेहरू हो डेङ्गुको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले भनेको अवस्था हो। र मुख्य रूपमा हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि ज्वरो आउनु पर्यो होइन, खटिराहरू भनेको त्यही अब र्यासेसहरू, रातो रातो डाउरहरू आउन सक्यो, त्यसपछि आएर चाहिँ अब स्किनमा त्यो ब्लिडिङको कुराहरू भन्न खोजेको मैले, टाउको एकदमै दुख्ने, मांसपेशी र जोड्ने दुख्ने, र आँखाको गेडीको भाग पछाडिपट्टिको भागहरू चाहिँ एकदमै दुख्यो भने चाहिँ अलिकति हामीले आउटब्रेकको बेलामा, यो महामारीको बेलामा चाहिँ डेङ्गु हो कि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यसरी आँखाहरूमा ब्लिडिङहरू हुने, त्यसै गरी अब युरिनमा भनौँ न रगतहरू देखिने, नागी जाँबाट रगतहरू देखिने, यस्तो खालको हुन्छ। र यसमा यही कुरा हो। यसमा अब यो चाहिँ धेरैजनाले अब यसमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, यो एकदमै सबैतिर पाइने स्लाइड पनि हो।
फेब्राइल फेज हुन्छ, ज्वरो आउँछ होइन, त्यसपछि यो चौथो पाँचौँ दिन क्रिटिकल फेजहरू हुन्छ जसमा ब्लिडिङहरू हुने, सकमा जाने, त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ त रिकभरी आउँछ। रिकभरी हुँदाखेरि यो आइजिएम आइजिजी भन्ने एन्टिबडी शरीरले त्यो भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडी बनाउँछ, किनभने हाम्रो शरीरले एउटा प्रतिरक्षा गर्छ, इम्युनिटी प्रणाली हुन्छ हाम्रोमा, त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ त्यो भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसको लागि हामीसँग एन्टिबडीहरू बन्नु पर्यो। यो प्रोसेस चाहिँ हो, यो कुरा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। र यो चाहिँ मैले त्यो बेला नै 70 जना मान्छेहरूमा गरेको जुन रिसर्च थियो केसहरू, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ 100 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ 100% फिभर आएको थियो, त्यसपछि चिल्स, राइगर, रेट्रोभाइटल पेन, हेडेक, माइल्जिया, आर्थाल्जिया, ब्लड इन स्टुल, नेजल ब्लिडिङ भनेको यो 70 जनालाई हेर्ने हो भने मल्टिपल रेस्पोन्स लगभग प्लुरल इफ्युजन भनेको यो सबै खालको सिम्टमहरू देखिहाल्छ, साइन एन्ड सिम्टमहरू सबै प्रकारको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो एकदमै स्पेसिफिक सिम्टम यो नै देखिन्छ भनेर चाहिँ डेङ्गुलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ, हामीले ओभरलुक गर्नु हुँदैन। डेङ्गुमा जुनसुकै प्रकारको सिम्टमहरू पनि देखिन सक्छ, त्यही भएर हामीले अलिकति कसियस हुनु पर्यो यसलाई डायग्नोसिस गर्नको लागि, यसको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति सावधान चाहिँ रहन जरुरी छ। यो चाहिँ नेपालको अहिलेको गाइडलाइन मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। नेपालको अहिलेको गाइडलाइनमा चाहिँ WHO को डेङ्गु केस क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ एडाप्ट गरेको छ। यसमा चाहिँ डेङ्गु प्लस माइनस वार्निङ साइन भनेर, डेङ्गु विथ वार्निङ साइन, डेङ्गु विदाउट वार्निङ साइन भनेको छ भने सिभियर डेङ्गीमा चाहिँ सिभियर प्लाज्मा लिकेज हुने, सिभियर हेमोरेज हुने र सिभियर अर्गान इम्पेयरमेन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो यति धेरै डिटेलमा किन जान्न भने अलिकति थोरै भन्दाखेरि डेङ्गु विदाउट वार्निङ साइन्स चाहिँ साधारण अघि मैले भने जस्तो नौजिया भोमिटिङहरू हुने, र्यासहरू हुने, आर्थाल्जियाहरू, जोड्नीहरू दुख्ने, मसल्सहरू मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाको गेडी पछाडिको भाग दुख्ने होइन। अब यो टर्निकेट टेस्ट पोजिटिभ भन्छ, यो पछि डिस्कसनमा कुरा गरौँला। अनि सेतो रक्तकोषको सङ्ख्याहरू घट्ने, ल्युकोपेनियाहरू हुन्छ। र वार्निङ साइन्सहरू भयो भने चाहिँ जेनरली मान्छेहरूलाई चाहिँ भोमिटिङहरू हुने, एकदमै एब्डोमिनल पेनहरू हुने होइन, प्लुरल इफ्युजनहरू हुने, सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ। प्लुरल इफ्युजन फ्याक्टिटिसमा नदेखिएला तर क्लिनिकली चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, म्युकोजल ब्लिडिङहरू, मुखहरूमा ब्लिडिङहरू हुन सक्ने र अरू ल्याब प्यारामिटरहरू हेर्ने हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि चेन्जेसहरू चाहिँ आएको हुन्छ, प्लेटिलेटहरू घटेको हुन्छ। र सिभियर डेङ्गी छ भने चाहिँ सिभियर प्लाज्मा लिकेज भएर चाहिँ उसलाई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसमा गएको, धेरै ब्लिडिङहरू भएको, अर्गान इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि लिभर फङ्सन टेस्टहरू डिरेजमेन्ट भएको चाहिँ अवस्थाहरू आउँछ। यसरी चाहिँ WHO ले चाहिँ क्लासिफाई गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनमा राखेको छ र यसैलाई हामीले फलो गरिरहेको अवस्था छ। र अब म अलिकति हामी नेसनली सोसाइटी अफ कम्युनिटी मेडिसिन हामी बेसिकली प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलमा काम गर्ने भएको हुनाले डेङ्गीबाट बस्ने उपायहरू के हुन् भन्ने कुराहरू यो खासै नयाँ कुरा त छैन मैले भन्ने, किन धेरैलाई हामीलाई थाहा भइसकेको हो। र मुख्य रूपमा चाहिँ अलिकति समराइज गर्नुपर्दा यो दिउँसो टोक्ने लामखुट्टे प्रायः चाहिँ एडिज हो, तसर्थ यसको सङ्क्रमणबाट बस्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। थोरै यो बोतलको हामी बिर्को लगाउँछौँ नि, त्यसमा पनि पानी जम्यो भने त्यहाँ पनि हुन्छ भनिएको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि थोरै र सफा पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू, गाडीको काम नलाग्ने टायर, खाली बट्टा, गमलाहरू भयो, कुलरहरू, एसीको पछाडि अथवा हाम्रो फ्रिजको पछाडि जहाँ पानी जम्छ त्यहाँ पनि चाहिँ यो चाहिँ एडिसले चाहिँ भनौँ न ब्लिडिङ हुन सक्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो ब्लिडिङ गर्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यहाँ पानी जम्न दिनु भएन। र अहिलेको लाइफ साइकल 9 देखि 10 दिनको लाइफ साइकल हेर्ने र त्यो प्रक्रिया हेर्ने भने हामीले के गर्नु जरुरी छ भने त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो गमलाहरूमा रहेका पानीहरू अथवा पानी जमेका ठाउँहरूलाई हप्तामा 2 पटक चाहिँ परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई सकिन्छ भने परिवर्तन गर्ने, सकिन्छ भने त्यसलाई सुक्खा राख्ने, सकिँदैन भने परिवर्तन गर्ने र हाम्रा घरका पानीका ट्याङ्कीहरूमा लामखुट्टे छिर्न नसक्ने गरी ढाकेर राख्ने र दिउँसो पनि पुरा बाउला भएका शरीरहरू पुरै कपडा ढाक्ने कपडाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भने चाहिँ थ्योरी। तर बिरानो जस्तो ठाउँमा हामीले मैले अहिले नै त्यो युज गर्न सक्दिनँ, किन गर्मी छ। यो थ्योरिटिकली त ठिक छ पुरा बाउला भएको कपडा लाउने, तर यो प्र्याक्टिकली सम्भव छैन। लामखुट्टेको टोकाइबाट बाँच्न लामखुट्टे भगाउने मलम पनि दल्न सकिन्छ भनेको छ होइन। र मुख्य रूपमा चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने सम्भव भएसम्म हामीले दिउँसो सुत्ता पनि झुलभित्र सुत्ने है। यो अहिले आउटब्रेक भएको बेलामा अनि घरमा सासाना बच्चाहरू हुन सक्छन्, दीर्घ रोगीहरू हुन सक्छन् होइन, सिनियर सिटिजनहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि झुलमा नै सुत्न प्रेरित गर्ने अथवा झुल चाहिँ प्रयोग गर्न जरुरी छ। हामी प्रायः राति मात्रै झुलाउने गर्छौँ, दिउँसो पनि झुलाउनु पर्यो। बालबच्चाहरू सुनाउँदा दीर्घ रोगीहरू र हामीले पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ भने घरको झ्यालडोकामा सकेसम्म जाली लगाउनु पर्छ। भन्न त सजिलो छ तर हाम्रो सोसाइटीमा त्यो लेभलले म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि गर्न जरुरी छ। मुख्य रूपमा घरको वरिपरि भनौँ न सफा पानीहरू, त्यो स्थिर पानीहरू जम्न दिनु भएन क्या। र कसैलाई शङ्का लाग्यो भने तुरन्त परीक्षण र उपचारमा चाहिँ जान जरुरी छ। मलाई ज्वरो आएको छ, भाइरल फिभर मात्रै हो भन्दै बस्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई चाहिँ शरीरमा सिभियर डेङ्गी पनि भइसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर देखाउने र विशेषज्ञको परामर्शमा जानु चाहिँ जरुरी छ। मुख्य रूपमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अघि नै भने यो फेरि मैले इम्फेसिस गर्न खोजेको के हो भने
पानी जम्ने ठाउँहरू छ घरभित्र नै यो चिजहरू हुन्छ, जस्तो गमलाहरू भयो, खाली बट्टा, मोटीतरीका ड्रमहरू, अथवा सडकहरूमा हेऱ्यो भने गाडीका टायरहरू, ग्यारेजहरूतिर जहाँ जहाँ पानी जम्न सक्छ, जहाँ पानी स्थिर हुने सम्भावना हुन्छ, सङ्लो पानीहरू त्यहाँ हुन सक्नु भने त्यस्तो पानीलाई नष्ट गर्ने या त्यस्तो पानीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कामहरू चाहिँ गर्न जरुरी छ। र यसमा फेरि त्यही नै कुराहरूलाई नै अलिकति रिपिट गरेको हो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो विभिन्न स्रोतहरूबाट लिएको पिक्चरहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यो फोटोहरूमा घरको वरिपरि पानीहरू जमेको ठाउँहरू छ भने अब हाम्रो यो रुफ गटर भन्छ, यो छानाबाट पानीलाई चाहिँ एक साइड लानको लागि हामीले यस्तो खालको कप जस्तो बनाएको हुन्छ त्यहाँ भयो होइन, अथवा हाम्रो फ्लावर भासहरूमा होइन, यो फुलको गमलाहरूमा पानी त्यहाँ जम्छ, अनि यो टोयलेटको यो बाथरुमको फ्लसको तलपट्टिको भागहरूमा भयो, ड्रेनहरूमा जहाँ पनि हुन्छ। यस्तो ड्रेनहरू अहिले हेर्नुहुन्छ भने प्रायः हाम्रो गाउँबाट सहर बन्दै गरेको देश नेपाल चाहिँ त्यस्तो देश छ, गाउँ पनि छैन सहर पनि छैन, तर विचित्रको सहर भएको छ। यो विचित्रको सहर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो रोड साइड ड्रेनहरू सबै ओपन छ। यो कविता यसैबाट पुर्यायो, मैले सुरुमा कविता पनि भनेको थिएँ सानो, त्यो कविता यसैबाट आएको। र यो हेर्नुहुन्छ भने अब हामीले घरतिर हिजो आज सानो सानो अब यो दहीहरू खान्छौँ, अनि दहीको भाँडाहरू भयो, अरू अरू भाँडाहरू त्यतिकै फालिरहेको हुन्छौँ क्या बाहिर, हाम्रो बारीतिर साइडतिर होइन, छिमेकीले वल्लो घरतिर पल्लो घरतिर बाटोतिर फालिरहेको हुन्छ है। हाम्रोतिर अझै हुँदैन, पोहोरहरू सधैँ कलेक्सन हुँदैन, अनि त्यहाँ पनि यस्तो खालको भाँडाहरू हामी फाल्छौँ, अन्त फाल्दा त्यहाँ पनि पानी जमेको हुनसक्छ, त्यहाँबाट पनि ट्रान्समिसन हुनसक्छ, अथवा ट्रान्समिसन भनेको डेङ्गुको यो एडिसको ब्रिडिङ हुनसक्छ होइन, प्रजनन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो हुन नदिने अवस्था ल्याउनु पऱ्यो भन्ने मात्रै हो। यो त्यो बेला चाहिँ यो मस्किटो ब्रिडिङको बारेमा चाहिँ एउटा त्यही हामीले एउटा कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेस केस कन्ट्रोल स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो झापामा गरेको हो। त्यो बेला चाहिँ यो रेफ्रिजरेटर कुलर जसो घरमा थियो नहुनेको भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 4 गुणा बढी चाहिँ डेङ्गु भएको देखिएको थियो होइन। त्यसै गरी फ्लावर भास हुने जसको घरमा फुलको गमला छ उसको घरमा 5 गुणा बढी डेङ्गु देखिएको थियो। जसको घरमा फुलको गमलामा पानी वाटर होल्डिङ प्लेट भनेको पानी जमाउने एउटा प्लेट जस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 28 गुणासम्म बढी डेङ्गु देखिएको अवस्था। अटोमोबाइल टायरहरूमा चाहिँ त्यति धेरै देखिएन। र त्यो बेला चाहिँ यो अटोमोबाइल टायरहरूमा चाहिँ डेङ्गु चाहिँ यो टायरहरूमा बस्छ, यो भनौँ डेङ्गु भन्नाले एडिस ब्रिडिङ हुन्छ भन्छ। तर त्यो बेलामा इन्ट्रेस्टिङली के थियो भने भारततिर इन्डियातिर चाहिँ त्यो थियो, तर त्यहाँ फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टायरहरू चाहिँ आन्दोलन भइरहेको थियो, सबै आगो लाएर चाहिँ के त्यो एउटा टायरै त्यतिखेर थिएन है। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट आएको थियो। अनि अब मुख्य रूपमा यसको निष्कर्ष के भने जहाँ जहाँ पानी जमिरहेको छ, जहाँ जहाँ पानी स्ट्याग्नेसन भइरहेको छ, स्थिर भइरहेको हुन्छ, जसो घरमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टहरू छ त्यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो घरहरूमा बढी डेङ्गुको बिरामीहरू चाहिँ भेटिएको अवस्था थियो। नेपालमा यो कोकोनट सेल नरिवलको खोस्टाहरू छैन, त्यति धेरै त्यस्तो देखिएको थिएन त्यो बेला। अर्को हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ यो अनकभर ओभरहेड वाटर ट्याङ्क, हाम्रो जुन पानीको ट्याङ्कीहरू चाहिँ खुल्ला भइरहेको छ त्यस्तोहरूबाट पनि चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ ब्रिडिङ साइटहरू भएको देखिएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो यो बाथरुमहरूमा चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो पानीहरू चाहिँ सिमेन्टको खाल्डो जस्तो बनाएर त्यहाँ पानी जमाउँदो रहेछ। होटलहरूमा पनि थियो, होटलहरूमा अनि त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो घरहरूमा अथवा चाहिँ बढी देखिएको अवस्था थियो। अनि यो अहिले मैले भनेको ब्याडली फिटेड प्लम्बिङ कनेक्सन भनेको चाहिँ त्यही अब हाम्रो बाथरुममा भएको धाराहरू चाहिँ राम्रो फिट भएको छैन, त्यसमा चाहिँ चेपहरू छ, सानो सानो स्पेसहरू छ र पानी जमेको छ भने त्यहाँ पनि हुन्छ नि। हाम्रो बाथरुममा जाँदाखेरि त्यहाँ हामीलाई चाहिँ यो बाइट गर्ने सम्भावना एकदमै बढ्छ क्या, र हामी त्यति कुरा वास्ता पनि गर्दैनौँ यो कुरालाई, तर बाइट गरिसकेको हुन्छ। यो चाहिँ मैले नै त्यो बेला लिएको पिक्चरहरू, त्यो बेला फिल्ड वर्क गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ अब यो घरहरू सबै डेङ्गी भएको घरहरू हो। त्यो घरहरूको पिक्चर लिँदाखेरि चाहिँ धेरैमा फुलको गमलाहरू थियो, एकदम धेरै फुलको गमलाहरू थियो। त्यसले गर्दा मैले एउटा चाहिँ स्लोगनै बनाएको थिएँ, फुल र गमला डेङ्गीको हमला भनेर। अनि हामीले धेरै प्रोग्रामहरू पनि गरेका थियौँ र धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो अभियानसँगै रिलेटेड गरेर यो फुलको गमलाहरू चाहिँ आफ्नो नजिकको भिसिनिटीबाट हटाउनु भएको थियो, यसलाई सफा गर्नु भएको थियो। त्यो एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट पनि त्यहाँ परेको अवस्था थियो। सबै त्यही वाटर कलेक्सनहरू हो। मैले त्यो बेला लिएको पिक्चरहरू यस्तो खालको विभिन्न खालको झापामा चाहिँ धेरै चाहिँ फुलको गमलाहरू थियो र त्यो घरहरूमा चाहिँ डेङ्गु सङ्क्रमण चाहिँ एकदमै बढी थियो, त्यो घरहरूमा चाहिँ बढी थियो। यो चाहिँ हामीले अब डेङ्गु कन्ट्रिब्युसन एउटा आउटब्रेकमा गएर जनचेतनामूलक प्लस अनुसन्धानात्मक कामहरू गरेको चाहिँ फिल्ड कन्ट्रिब्युसनको रूपमा मैले राखेको हो। र डेङ्गु बढ्न सक्ने कारणहरू चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तो देशहरू जहाँ चाहिँ अव्यवस्थित सहरीकरण भन्छ क्या, माल डेभलपमेन्ट त भएको छ, माल डेभलपमेन्ट ढल त बनेको छ तर ढल छुपेको छैन, खुल्लै छ है। अनि हामी चाहिँ हाम्रो वरपरको सफा घर वरिपरिको सफा गर्नु हुँदा नगरपालिका आउँछ, स्थानीय सरकार अरूले नै गरिदिन्छ भनेर हामी बसिरहेको छौँ। त्यो गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीले हाम्रो वरपरको घर वरपरको कुराहरू सरसफाइ नगर्दा अनि माल डेभलपमेन्ट स्थानीय सरकारको माल डेभलपमेन्टको कारणले पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ बढावा दिइरहेको अवस्था हो। हामी गाउँमा पनि छैनौँ, सहर पनि भइसकेका छैनौँ। त्यो बिचको यो पेरी अर्बन समयमा चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो भएको भन्ने छ।
र अब यो अहिले चाहिँ यो अब मौसमहरू परिवर्तन भइरहेको छ, यो तापक्रमहरू पनि अब पृथ्वीको तापक्रम ग्लोबल वार्मिङहरू पनि बढिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सन् 2085 सम्ममा एक क्रममा बढ्दो जनसङ्ख्या र वातावरणीय तापक्रम वृद्धि हुँदै गएमा संसारको करिब 50% जनसङ्ख्या डेङ्गी सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ भनेर आर्टिकलहरूले चाहिँ भनेको अवस्था छ। र यो हेर्ने हो भने यो ट्रेन्ड अहिले चाहिँ फलो पनि हुँदै गएको अवस्था छ। डेङ्गीको खोप छ त भन्ने कुरामा चाहिँ डेङ्गी सङ्क्रमण अब यसलाई मान्छेले सामान्य रूपमा पनि लिन्छन्, तर डरलाग्दो पनि हो। र अलिकति खोप नहुनु पनि हाम्रो लागि, जस्तो हामीले कोभिड हामी सुरुमा अलिकति आत्तिएको अवस्था पनि थियो। अहिले धेरै मान्छेहरू कोभिडको खोप लगाइसकिसकेपछि धेरै मात्रामा सुरक्षित पनि अनुभव गरिरहेको छ र यसले सुरक्षा पनि प्रदान गरिरहेको छ। र हाम्रो अहिले पनि डेङ्गीको खोप नहुँदा चाहिँ अलिकति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। र विभिन्न डेङ्गुका खोपहरूको चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ भनिन्छ, तर यो भनिराखिएको छ, तर अहिलेसम्म आउन नसक्नु चाहिँ एउटा विडम्बनाको कुरा पनि हुनसक्छ है। यो चाहिँ अब होला कि नहोला भन्ने डिस्कसनको पार्ट पनि रहन्छ। अब डेङ्गीको पहिचान चाहिँ अब एपिडेमियोलोजिकल जानकारी हामी कम्युनिटी मेडिसिन पब्लिकतिर हेर्ने भने हाम्रो चाहिँ अब भएका केस डेफिनेसनहरू हुन्छन्, केस के आधारमा, जस्तो यो लक्षण चिन्ह भयो भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो महामारीको बेलामा हामीले एपिडेमियोलोजिकल जानकारीको आधारमा पनि डेङ्गी हो कि भनेर पहिचान गर्न सक्ने अवस्था। अनि क्लिनिकली पनि बिरामीहरू आउँदा लक्षणका चिन्हहरू को आधारमा हामीले गर्न सक्छौँ, क्लिनिकल फिचर अथवा क्लिनिकल डायग्नोसिसको कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ प्रयोगशाला परीक्षण, ल्याब बेस्ड टेस्टहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यसमा हिजो आज यो NS1 किट, यो कम्बो किट आउँछ, यसमा चाहिँ NS1 एन्टिजेन पनि देखिने, एन्टिजेन अनि एन्टिबडी IgM IgG तिनटै देखाउन मिल्ने खालको टेस्टहरू पनि आउँछ। त्यो चाहिँ अहिले प्रयोग भइरहेको अवस्था हो। PCR पनि गर्न सकिन्छ। तर मुख्य रूपमा यो ल्याबको बारेमा चाहिँ मैले हाम्रो गाइडलाइनबाट भनेको आधारमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो सिङ्गल डायग्नोस्टिक टेस्ट एभाइलेबल छैन जसले चाहिँ डेङ्गुको डिफ्रेन्ट फेजहरू हुन्छ। हरेक मान्छेलाई डेङ्गुको सिभिरिटी फरक फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मात्रै टेस्टले रोगको पहिचान गर्छ भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्लिनिकल, एपिडेमियोलोजिकल र ल्याब तिनटै सँगसँगै डायग्नोसिसमा जान जरुरी छ। र यो NS1 एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ जब पेसेन्टलाई फिभर सुरु हुन्छ। र यो चाहिँ 90% मान्छेहरूलाई चाहिँ जेनरली जुन दिन ज्वरो आउँछ त्यही दिन टेस्ट गर्दा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। र हाम्रोमा हेर्ने हो भने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ज्वरो आएकै दिन टेस्ट गर्ने चलन छैन। र यो त्यसपछि यसको चाहिँ सेन्सिटिभिटी भनेको यसले चाहिँ अब रोग पत्ता लगाउने क्षमता चाहिँ घट्दै जान्छ। र 5 दिनपछि हामीले यो फेरि हामीले यो NS1 गऱ्यौँ भने त खासै नेगेटिभ नै आइरहेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ NS1 मात्रै किट युज गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई डेङ्गी चाहिँ भएको हुन्छ तर होइन भन्ने खालको फल्स कुराहरू आउँछ। त्यसैले यो ल्याबको डेटाहरू अथवा ल्याब टेस्टहरू चाहिँ हामीले एकदमै कन्सियसली चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ। खालि हामीले ल्याबको बेसमा मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्ने अथवा ल्याबको बेसमा मात्रै चाहिँ यो त्यो भनेर जानुभन्दा पनि यसमा चाहिँ हामीले जोइन्ट एक्सन जानुपर्छ। ल्याबको एक्सपर्टहरू, डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट्सहरू, क्लिनिसियन, एपिडेमियोलोजिस्ट सबैले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ भनौँ न, यो चाहिँ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरू सँगसँगै आउनुपर्छ। एकजनाले मात्रै चाहिँ यो नियन्त्रण गर्न सकिँदैन र अगाडि बढ्ने प्रक्रिया पनि गाह्रो हुनसक्छ। अलिकति यो नेपाल गभर्मेन्टको जुन हाम्रो गाइडलाइन छ डेङ्गु गाइडलाइन, त्यसले के भन्छ भने अलिकति एजुकेसनल पर्पजको लागि पनि मैले राखेको, जस्तो यो प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरहरू छ हाम्रो देशमा, डिस्ट्रिक्ट र प्रोभिन्सियल हस्पिटल छ, त्यसपछि रिफरल अर स्पेसलाइज हस्पिटल र नेसनल डिफेन्स ल्याबोरेटरीमा यो NS1 एन्टिजेन डिटेक्सन चाहिँ RDT र इलाइजा दुईटैबाट चाहिँ हुन्छ। यो प्राइमेरी हेल्थ केयरमा चाहिँ हामीसँग यो एभाइलेबल छ होइन। त्यसै गरी IgM र IgG तिनटै डिटेक्ट हुन्छ RDT मेथडबाट अहिले हाम्रो प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर्सहरूमा, बेसिक हेल्थ सर्भिस युनिटहरूमा होइन, त्यसै गरी चाहिँ आएर चाहिँ अर्बन हेल्थ क्लिनिकहरूमा र प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टर्सहरूमा, हेल्थ पोस्टहरूमा हुनु र डिस्ट्रिक्ट प्रोभिन्सियल हस्पिटलमा पनि हेर्ने कुरा हो। र तर रिफरल स्पेसलाइज हस्पिटलमा चाहिँ यो न्युक्लिक एसिड डिटेक्सन पनि कुनै कुनै हस्पिटलमा राखेको छ भनेर गभर्मेन्टले भनेको छ। र यो NS1 एन्टिजेन, IgM IgG जुन डिटेक्सन चाहिँ बोथ इलाइजाबाट र RDTबाट गरेको छ भने यो सम्पूर्ण टेस्टहरू चाहिँ नेसनल रेफरेन्स ल्याबोरेटरी जहाँ चाहिँ भाइरस आइसोलेसन र न्युक्लिक एसिड डिटेक्सनदेखि लिएर अरू सम्पूर्ण टेस्टहरू हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो गाइडलाइनमा उल्लेख गरेको छ। यो जानकारी मैले यो मासलाई चाहिँ जानकारी गराएँ। र डेङ्गु उपचार चाहिँ के हो त, कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब हामी ठ्याक्कै क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि चाहिँ यो भाइरल हो र हामी धेरैले बुझेको कुरा भाइरलहरूमा चाहिँ जसरी भाइरल फिभरहरूमा एउटा डेङ्गुको पनि भाइरल सङ्क्रमण नै भएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै यही नै औषधि भएर यो भाइरसलाई मार्ने यही नै औषधि भनेर त पत्ता लागेको छैन। हामीले चाहिँ बेस्ट इन क्लिनिकल फिचर्स चाहिँ हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्छौँ र त्यस्तो कुनै एन्टिभाइरल औषधि भनेको छैन। तर मुख्य रूपमा चाहिँ के हो भने हामी यहाँ कम्युनिटी मेडिसिनको यो फोरममा बोलिरहँदाखेरि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। हामीले हाम्रो नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिजमै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले डेङ्गु नियन्त्रणमा हामीले प्राइमोडियल, प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी प्रिभेन्सनका कुराहरूलाई गर्ने हो भने चाहिँ
अलिकति सहज हुन सक्छ। तर यो एप्रोचमा कामहरू त्यति भइरहेको अवस्था छैन र चाँडोभन्दा चाँडो डेङ्गुको चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो होइन। र अघि भनेका कुराहरूको आधारमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, किनभने यसको औषधि छैन र हाम्रो भोलिका दिनमा अहिलेको महामारीको रेट बढ्दै जायो भने हाम्रा स्वास्थ्य संरचनाहरू र पनि त्यो लेभलले तयारी अवस्थामा छैन र हाम्रो देशले त्यो उपचार गर्न सक्ने क्षमता पनि कहिलेकाहीँ नहुनु पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति रोकथाममै जान जरुरी छ। यो चाहिँ अरू रोगहरू जस्तो भन्दा पनि होइन, आउटब्रेक भएको हुनाले चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। र अब यो जेनरल यो आउटब्रेक भएको बेलामा भइरहेको बेलामा चाहिँ अब ज्वरोहरू आयो भने सिटामोल चाहिँ सेफ भनिएको छ, तर सिटामोल पनि मान्छेले पनि एकदमै दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि लिभरहरूलाई असर गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिटामोल त खाने हो भने सामान्य ज्वरो आउँदा सिटामोल खाइदिइहाल्ने, एकदम धेरै प्रयोग गर्न पनि हुँदैन। त्यसमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्छ, जसले सिटामोल पनि खानु हुँदैन। तर सबैभन्दा सेफ चाहिँ सिटामोल हो। र हाम्रो अब यो अहिले फ्लेक्सनहरू भन्यो त्यसमा मिक्सहरू हुन्छ, जस्तो मोर्फिन प्यारासिटामोलहरू मिक्स भएको हुन्छ, एस्प्रिन, यस्ता औषधिहरू चाहिँ अहिले हाम्रोमा चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन, ओभर द काउन्टर मेडिसिन गएर मान्छे जान्छ, टाउको दुखिरहेको हुन्छ, जिउ दुखिरहेको हुन्छ, ज्वरो आइरहेको हुन्छ, फ्लेक्सन सबैलाई सजिलो, फ्लेक्सन खाइदिने, एस्प्रिन खाइदिने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरू जोखिम हुन्छ र डेङ्गी भइरहेको बेलामा खाइदिउनेले डेङ्गुको टेन्डेन्सी गराउँछ। यो हामीलाई सामान्य फार्माकोलोजिकल कुराले पनि बुझ्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले गर्नु पनि भएन पब्लिकले, र जो औषध व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले पनि यस्ता औषधिहरू चाहिँ यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ अलिकति विशेष गरेर मात्रै डक्टरको प्रेसक्रिप्सन बिना दिनु पनि भएन। र बिरामीले प्रशस्त पानी र झोल पदार्थहरू खाने, किनभने भोल्युम यो चाहिँ मान्छेमा फ्लुइडहरू चाहिँ बढी लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र मुख्य रूपमा चाहिँ आफैले यो अहिले गुगल डक्टर भन्छ नि, गुगलमा हेरेर आफ्नो उपचार गर्ने भन्दा पनि कोही न कोही स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर उपचार गर्नु जरुरी छ। आफैले आफ्नो ट्रिटमेन्ट डिसिसन चाहिँ नगर्दा राम्रो हो। त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति भनौँ न नकारात्मक परिणाम पनि ल्याउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। र म सक्न आँटेँ थोरै स्लाइड चाहिँ 2-3 मात्रै स्लाइड छ। यो गभर्मेन्टले अहिले मैले सुरुमा एउटा फोटो देखाएको थिएँ, गभर्मेन्टले जुन सर्कुलर गरेको छ चाहिँ प्रत्येक शनिबार चाहिँ 10 मिनट चाहिँ आफ्नो वरपर सफाइ गर्ने क्याम्पेन गर्ने भनेको छ होइन। त्यस्तै यो श्रीलङ्कामा 2009मै भएको थियो। त्यो श्रीलङ्कामा कम्युनिकेसन फर बिहेभियरल चेन्ज इनिसिएटिभ भनेर चाहिँ यो डेङ्गु प्रिभेन्सन र कन्ट्रोल 2009मा श्रीलङ्काको चाहिँ 12वटा हाई रिस्क डिस्ट्रिक्टमा यो क्याम्पेन मोड गरेको थियो। उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ 16 हप्तासम्म गर्नुभएको थियो होइन। यो मार्चमा भने 12 हप्ता चाहिँ यो चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ आउटब्रेक हुने सिजनहरू हो। त्यसैले यो सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अथवा यो क्याम्पेनहरू चाहिँ एक दिन गरेर हुन्न। हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ, सबैजना एक दिन भेला भयो, ब्यानर टाङ्गो गऱ्यो, फोटो खिच्यो, फेसबुकमा हाल्यो, सक्यो, त्यसले चाहिँ हुँदैन यो। र यो साँच्चै रेगुलर गर्ने कुरा हो यो सर्च एन्ड डिस्ट्रोयको कुराहरू। जस्तो त्यसमा चाहिँ 80 देखि 90% हरेक घरका चाहिँ यो हाउसवाइफ्सहरू, हाउसमेकर भनौँ हिजो आज होइन, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने घर वरिपरिको ब्रिडिङ साइट्स रिमुभ गर्नुपर्छ भनेर हरेक सन्डे आइतबार चाहिँ 30 मिनट चाहिँ यो टाइम नै छुट्याइएको थियो। अनि आफ्नो टायर बेच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो वरिपरि चाहिँ सरसफाइ गर्नुपर्छ भनिएको थियो। स्कुलको टिचर प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ स्कुल इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ सफा राख्न हरेक फ्राइडे 30 मिनट यति नै गऱ्यो भने पनि हामीले के हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र सबैभन्दा मान्छे चाहिँ अहिले हाम्रोमा सबभन्दा कुरा के छ भने एउटा ब्यानर लियो, सबैजना चाहिँ अर्काको घरको मच्छर खोल्न जान्छ, आफ्नो घर चाहिँ सफा गर्नु, बिहान एउटा नारामा गयो, अर्का घरमा ब्यानर लिएर गयो, क्लबमा गयो, उतार उतार, तर आफ्नै घर वरिपरिको चाहिँ हामीले हेरिरहेको छैनौँ क्या। किनभने यो त तपाईँको घरभित्र एउटा हाम्रो घरभित्र हामीले हाम्रो घर सफा गरौँ, उसको घर सफा गर्छ, आफै नियन्त्रण हुन्छ। त्यसको लागि ठुलो क्याम्पेन र्याली गर्नु जरुरी छ। आफ्नो घर आफै सफा गरौँ, वरपरको नालाहरू छ भने त्यसलाई हल्लाइदिउँ, सफा गरौँ होइन, जुन अघि भनेको कुरा त्यो गर्ने हो भने साँच्चै भने यो धेरै हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसमा हामीले स्थानीय सरकारले आएर गर्छ, प्रदेशले गर्छ, गभर्मेन्टले गर्छ, कुनै एनजिओले गर्छ भनेर मुक्त राख्नु जरुरी चाहिँ छैन। अब इन्टिग्रेटेड भेक्टर म्यानेजमेन्टमा म यदि भन्न चाहन्न, अलिकति एकाडेमिक पनि भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो भेक्टर भनेको एडिज हो र यसले एडिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दै गर्दा अरू मच्छर, अरू भेक्टरलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र त्यसले हुने विभिन्न रोगहरूलाई पनि निर्मूल गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ भने मल्टी स्टेक होल्डर, सबै मान्छेहरू मिलेर र मल्टी स्पेसियालिटी सब्जेक्ट, खालि डक्टरले, नर्सले अथवा कुनै पोलिटिसियनले मात्र, सबै मिडियादेखि लिएर पब्लिक सबै सँगै लानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ जनतालाई जनचेतना जगाउने, सामाजिक परिचालन गर्ने, कहिलेकाहीँ कानुनी उपचार खोज्ने, डिफ्रेन्ट हेल्थ र नन हेल्थ सेक्टरको धेरै रोल छ यसमा। हाम्रो सोकल्ड जुन एउटा ट्रेडिसनल हेल्थ सिस्टम भन्दा बाहिरको सेक्टरहरूलाई पनि हामीले सँगै लानुपर्छ। र डिजिज कन्ट्रोलका इन्टिग्रेटेड मेकानिजमहरू जस्तो लार्भा कन्ट्रोल गर्ने अथवा वयस्कलाई कन्ट्रोल गर्ने कृपा एक कन्ट्रोल, सबै कुराहरू सँगै जानुपर्छ। र डिसिजन गर्दा चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड रिसर्चको आधारमा र त्यो त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुन्न त्यो आधारमा गर्नुपर्छ। र क्यापासिटी बिल्डिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बाहिरबाट आएर एउटा मान्छेले कुनै तालिम दिएर जाएर हुँदैन, त्यो कम्युनिटीको मान्छेलाई नै हामीले अवेर गर्नु पर्यो। कम्युनिटीको मान्छेलाई नि त्यो फिलिङ गराउनु पर्यो कि हामी नै गर्न सक्छौँ, मेरो घरमा पानी जमेको, सफा पानी जमेको ठाउँलाई मै कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने उसलाई जनचेतना जाग्यो र गर्नुभयो भने त सकियो नि। सधैँ बाहिरको मान्छे आउने, सधैँ नगरपालिका अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो चाहिँ अब हामीले जेनरली यो सर्चहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ यो चेकलिस्ट हो। अब यो यस्तो वाटर स्टोरेज ट्याङ्क छ कि छैन, ड्रमहरू छ कि छैन, यो चाहिँ पोसिबल
डेङ्गु ब्रिडिङ साइट्सहरू हाम्रो हाउसहोल्ड लेभलमा, अनि यो चाहिँ हामीले यसरी अब छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने क्या, यो चाहिँ चेकलिस्ट हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो, पङ्क्चरहरू गरेनौँ अथवा ड्रेनहरू बनाएन, पानी जम्ने कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हटाएनौँ। जस्तो फिल भन्छ, कुनै ठाउँमा पानी जमेको छ भने त्यसमा स्यान्डहरू सोइलहरू हाल्ने, कन्क्रिटले गरेर बन्द गरिदिने होइन। अनि हाम्रो धाराहरू कुनै बिग्रिएको छ, पानी कलेक्सन भइरहेको छ, त्यसलाई रिपेयरहरू गर्ने, क्लिन गर्ने, अनि पानीहरू पनि सेफ स्टोर गर्ने कुराहरू छ भने त्यो चेकलिस्ट हामीले आउटब्रेकको बेलामा र अरू बेला पनि हाम्रो चाहिँ चेकलिस्ट हो। हामीले घरमा पनि यो चेकलिस्टहरू युज गऱ्यौँ भने केही सहजता हुन्छ होला इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि। र यो चाहिँ त्यही गाइडलाइनमा त्यही आधारमा मैले के भन्दैछु, त्यो गाइडलाइनमा अलरेडी सजेस्टेड छ। हामीले हाउसहोल्ड लेभलमा हामीले आफ्नो घरलाई सफा गर्ने कुराहरू हो कि होइन। हाम्रो घरमा त्यो मच्छरले नटोक्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो र हाम्रो घरको वरिपरि सफाइ गर्नु पर्यो। यसको थिङ यसमा जे कुरा लेखेको पनि, तर यो फुल स्लिभ क्लोथिङ लाउने होइन, पुरा बाहुलाहरूको लुगा लाउने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई हाइपोथेटिकल लाग्छ। गर्मीको ठाउँमा कसरी लाउँछ यो चाहिँ अलिकति कता अब थ्योरिटिकली आयो होला होइन, कुनै ठाउँमा बनाउने गर्दा। हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा, हाम्रो जस्तो बिरानो जस्तो अथवा यता हेर्ने हो भने त यो त सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एटलिस्ट दिउँसो सुत्दा राति सुत्दा झुलर लाउने, पानी जम्ने कुराहरूलाई सफा गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले हाम्रो लेभलमा गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सेल्फ केयरमा पर्छ कि, यो सेल्फ केयर फ्यामिली केयरमा गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कम्युनिटीमा चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटी मेडिसिनको एक्सपर्टहरू पनि हुनुहुन्छ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरू साथीहरू पनि हुन्छ। हामी सबैले आफ्नो वरिपरि एउटा टोल सुधार समितिहरू हुन्छ, हिजो आज ओडाहरू हुन्छ, ओडासँग सहकार्य गर्ने, आफू प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। प्रोएक्टिभ भएर वरिपरिको सेनिटेसनहरूमा ध्यान दिने हो र सबैले गर्ने हो भने चाहिँ अर्को ओडाको मान्छे ल्याएर मेरो ओडामा मेरो टोलमा गर्नु परेन कि त्यही ओडाको मान्छे, त्यही टोल सुधार समितिहरू, त्यो वरपरको घरहरू मिलेर गर्ने हो भने चाहिँ सहज नियन्त्रण हुन्छ। त्यसको लागि सरकारले करोडौँ बजेटहरू छुट्याइरहेको हुन्छ। त्यो बजेट चाहिँ वास्तवमा यो कुराहरू गर्नुभन्दा पनि मिटिङ गर्ने यस्तै कुराहरूमा सकिरहेको हुन्छ, जुन हामी अहिले गरिरहेको छौँ। कहिले कहिले यो कुरा पनि मलाई चाहिँ ट्रस्ट लाग्दैन क्या, हामी रियल्ली हाम्रो घरहरू चाहिँ सबै गरिरहेको छैन होइन। फेसबुकमा त सबैले हामी हाल्छौँ नि, सेयर गरेर हाल्छ, यताउता डिजाइन गरी हाल्छौँ, तर वास्तवमा त्यही काम चाहिँ त्यो मान्छेले फेसबुक डिजाइन गर्नु र हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो घर वरिपरि चाहिँ सफा गरेको छ। छिमेकीलाई भनेको छ कि छैन, जसले यो फेसबुक पनि हेर्दैन होला होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति गर्नु जरुरी छ। हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट र लोकल लिडर्सहरूलाई, पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरूलाई, मदर्स ग्रुपहरूलाई चाहिँ जागरण गर्नु पर्यो। हामीले त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने अझ ठुलो चाहिँ चेन्जहरू चाहिँ तुरन्त ल्याउन सकिन्छ क्या, इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट हिसाबले गर्न सकिन्छ। र हाम्रो हस्पिटल, स्कुल, कलेजहरूमा अहिले मैले कम्बीको जुन श्रीलङ्काको कुरा गरेको थिएँ त्यसरी चाहिँ जान सकिन्छ। अब यसमा विभिन्न खालका कुराहरू छन्, जस्तो स्प्रे गर्ने नगर्ने, यसमा आफ्नै कन्ट्रोभर्सीका कुराहरू छन्। मुख्य रूपमा मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ के हो भने सफा, स्थिर, स्ट्याग्नेन्ट वाटर हुन दिनु भएन र त्यो हुन नदिने वातावरण गरियो भने चाहिँ त्यसको ब्रिडिङ प्लेसहरू हामीले नष्ट गर्न सक्छौँ र त्यहाँ आफूले आफ्नो जीवन प्रक्रिया, लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्न पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेङ्गु आउटब्रेकलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ एउटा सबैको चाहिँ एउटा भनौँ न सहकार्यमा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। र हामी कम्युनिटी मेडिसिनको मान्छेहरूले अथवा एक्सपर्ट्सहरूले अलिकति हाम्रो नेस्कमको रोल चाहिँ कहाँ हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि मलाई वेबिनार टिमले भनेको हुनाले चाहिँ जस्तो यो डिजिज सर्भिलेन्स चाहिँ हाम्रोमा भइरहेको हुन्छ। युआर्स, अर्ली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम भनेर विभिन्न हब हस्पिटलहरू छ, तर हामीले हाम्रै हस्पिटल, हाम्रै संस्थाहरूबाट पनि चाहिँ हाम्रा डेटाहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने र हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्र, हाम्रै संस्थाहरूभित्र पनि हामी हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स धेरै भएको हुनाले त्यहाँ पनि यो खालको एउटा सर्भिलेन्स सिस्टमहरू बनाउने, रिपोर्टिङ गर्ने, डिस्कसनहरू गर्ने, क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने कामहरूमा पनि हामीले गर्न जरुरी छ। इन्ट्रेस्टिङली यो बिचमा मैले केही हाम्रै अब भनौँ नन मेडिकल साथीहरूसँग, स्टाफ्सहरूसँग कुरा गर्दा इभन मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू कुरा धेरैलाई थाहा नै छैन कि डेङ्गु कस्तो ठाउँमा हुन्छ अथवा एडिस कस्तोमा ब्रिडिङ गरिरहेको छ भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ हामीले आफ्नै घरकै मान्छेहरूलाई बुझाउन सकिरहेका छौँ। यसमा हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ, सर्भिलेन्स भनेको खोज पडताल गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो लेभलबाट नै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। हामी प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो र कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी देख्छु। यो चाहिँ अब हामीले अब रिसर्च पर्पजको लागि अथवा हामीले फिल्डमा गयौँ भने चाहिँ हाउसिङ इन्डेक्स, कन्टेनर इन्डेक्स, बिटाउ इन्डेक्सहरू निकाल्न सक्छौँ। जस्तो हामीले कतिवटा घरहरू हेऱ्यौँ, त्यसमा कतिवटा घरमा इन्फेस्टेड छ, एडिजहरू भनेर हेर्न सक्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ लार्भा पिपाहरू कति छ, हामीले गरेको कन्टेनर इन्स्पेक्सन गऱ्यौँ, कतिवटा कन्टेनर हेर्दा कतिवटा कन्टेनर पोजिटिभ आयो भनेर हामीले चाहिँ यो कन्टेनर इन्डेक्स, बिटाउ इन्डेक्सहरू छ, यसको आफ्नो विचारहरू त्यसमा धेरै जान चाहेन, किन हाम्रो मेन फोकस चाहिँ प्रिभेन्सन र कन्ट्रोल एडभोकेसी नै भएको हुनाले त्यतातिर जान चाहे। र यसको डिटेल्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो नेसनल गाइडलाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, इडिसिडीको वेबसाइटबाट अथवा हाम्रो गुगल गऱ्यो भने सहजै भेट्न सकिन्छ। फर्दर डिटेल्सको लागि त्यहाँ पनि जान सक्ने अवस्था रहन्छ। र यो चाहिँ केस रिपोर्टिङ फर्महरू हाम्रो संस्थाबाट यसरी चाहिँ हामीले केस रिपोर्टहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ र केस रिपोर्टको डिटेल्सहरू चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनमा पनि राखेको छ। म यो धेरै जान छैन, तर मुख्य रूपमा चाहिँ डेङ्गु विथ वार्निङ सिम्पटम, डेङ्गु विदाउट वार्निङ सिम्पटम र डेङ्गु सिभियर डेङ्गुमा चाहिँ
क्यापिलरी लिकेज त्यसपछि आएर चाहिँ प्लेटलेट्सको कुराहरू अर्ग्यानिक फेलरदेखि यसरी चाहिँ अहिले WHO ले गाइडलाइन बनाएको छ त्यसरी चाहिँ कामहरू भइरहेको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यो अपरेसनल डेफिनेसन्सहरू केस डेफिनेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पनि हुनसक्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हुनुपर्छ भने प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोललाई अथवा त्यो आउटब्रेकलाई कर्ब गर्नको लागि चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भनेर लोकल एक्सपर्ट्सहरू बसेर स्टेक होल्डर्सहरू सबै स्टेक होल्डर्सहरू बसेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ ठ्याक्कै यही नै साइन्टिफिक हो अथवा यो नै हो यसरी नै जानुपर्छ भन्ने कहिलेकाहीँ कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नहुन पनि सक्छ त्यसमा चाहिँ हामीले सचेत हुन जरुरी छ किनभने त्यो लेभलको एक्सपर्टिज नहुन सक्छ त्यो लेभलको ह्युमन रिसोर्स र अथवा हामीसँग त्यो लेभलको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मेटेरियल्सहरू पैसाहरू नहुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र अन्तमा चाहिँ यो टेको मेसेज चाहिँ के हो भने डेङ्गु रोकथाममा चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन् भन्ने कुरा त यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स केही कुराहरू केही एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा मैले भने पनि यहाँ कतिजना मभन्दा पनि बढी एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्छ होला होइन डेफिनेटली आज मैले तयारी गरेको भएर अझ बढी मैले पढेको पनि होला तर के छ भने यो चाहिँ कस्तो भने यो यता गर्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो घरबाट प्रत्येक मान्छेले व्यक्तिले घर अथवा त्यो परिवारले आफ्नो घरभित्र र घरको भिसिनिटी नजिकै वरपरको छिमेकलाई अलिकति सहयोग गर्ने टोल सुधार समिति सानो टोल बनाएर काम गर्ने हो भने चाहिँ यो डेङ्गु आउटब्रेकलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हो किनभने हामीलाई सबै थाहा छ कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी छ हामीसँग इभिडेन्सहरू पनि छ प्रेसको उपचार के हो भन्ने पनि थाहा छ सबै मान्छेले लगभग धेरै मान्छेले बुझिसकेको अवस्था पनि छ तर कार्य क्षेत्रमा भन्छ नि त्यो काम गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ ग्याप छ सबैलाई नलेज हुनाउँदा पनि प्र्याक्टिसमा ग्याप छ हामीसँग नलेज प्र्याक्टिसको नलेज नोडु ग्याप भन्छ हाम्रो प्र्याक्टिसको ग्याप चाहिँ अलिकति देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो खालको एडभोकेसी चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई र हामीले आफूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने सकेको खण्डमा चाहिँ हामीले कुनै संस्था कुनै स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार अथवा नेसनल फेडरल गभर्मेन्टहरूको भर पर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ म अहिले अब र अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने डेङ्गी नियन्त्रणमा तब हामी सबै मिलेर एकसाथ अघि बढ्न जरुरी छ यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन अहिलेलाई रोक्छु सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद I'd like to thank all the participants and the organizer for this important session on dengue control, prevention and control. Thank you very much. Over to you. Thank you. Thank you, Dr. Surya, for such a wonderful presentation. Before proceeding further, can we have poll questions, please, Dr. Prajwal? Hello, Alisha. Dr. Prajwal, can we have poll questions, please? Yes, thank you. So we can start discussion. Meanwhile, the poll question will go on, Alisha. Sure, sir. We have few questions in the chat box. I'll go one by one. The first question is by Dr. Akanksha Sharma. She is curious, since sir mentioned breeding in clear water, so does puddles drainage water contributes to the breeding of dengue? How can we prevent it in local communities and future? Okay, यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भने क्लिन वाटर भनेको पनि क्लिन वाटर भनेर एकदम हामीले कसरी बुझ्नु भयो अथवा कसरी बुझ्न सकिन्छ मिनरल वाटर अथवा प्योर फ्रेस वाटर ड्रिङ्किङ वाटर भन्दा पनि चाहिँ वाटर स्ट्याग्नेसन हुनु भयो क्या वाटर स्ट्याग्नेसन भयो भने चाहिँ उसले आफ्नो लाइफ साइकल पुरा गर्छ भनेको त्यो उसको जुन ओभार हुन्छ त्यो ओभारबाट चाहिँ जुन अब प्युपा बन्ने प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ र तर हामीले त्यो वाटर स्ट्याग्नेसन भएन त्यसलाई मुभ गर्न सक्यौँ होइन मेकानिकल्ली हामीले त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उसले आफ्नो लाइफ साइकल त पुरा गर्न सक्छ प्युपा बन्न पाएन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा उसको लाइफ साइकलमा चाहिँ जुन एउटा स्ट्याग्नेन्ट वाटर चाहिन्छ त्यसलाई हामीले स्टप गर्ने आइदर त्यसलाई पुरेर अथवा त्यो पानी सुकाएर अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न मेकानिकल्ली त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले सानो सानो घरहरूमा त्यस्तो पानी जम्ने ठाउँहरू छ त्यहाँबाट पानी फाल्नै सक्दैन भने चाहिँ त्यसमा अब लोकल्ली एभाइलेबल कुनै बाँसको भाटाहरू हुनसक्छ केही चिजले हल्लाइदियो भने चाहिँ त्यो एउटा ब्यारियर त्यो एउटा लेयर चाहिँ हट्छ कि र त्यो चाहिँ उसलाई आफ्नो लाइफ साइकल पुरा गर्न सक्दैन त्यसरी पनि हामीले जोड्न सक्छौँ भन्न खोजेको त्यसमा ठुल्ठुलो हामीले यो खालको केमिकलहरू युज गर्ने अथवा त्यो खालको केमिकल युज गर्ने भन्दा पनि एकदमै सामान्य रूपमा यसरी पनि गयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लाइफ साइकललाई डिस्टर्ब गर्न सक्छौँ अथवा कम्प्लिट हुनबाट रोक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डेङ्गु कन्ट्रोलमा चाहिँ सहयोग हुन्छ Thank you, Dr. Surya.
Meanwhile, I'd like to request, I would still like to request all the participants, if you have any more queries, please feel free to put in the queries in the chat box. We have one more query from Sujata, our participant Sujata, to everyone. Does dengue give lifelong immunity? यसमा चाहिँ रिसर्चहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि जस्तो मैले अघि पनि भनेको थियो डेङ्गुको चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको अब भनौँ न जेनोटाइप र सेरोटाइपहरू छ होइन अघि नै भने जस्तो एकै खालकोले भयो जस्तो डेङ्गु भाइरस चाहिँ मान्छेमा सङ्क्रमण भएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्युनिटी दिन्छ भनेर भनेको छ कुनै कुनै आर्टिकलहरू फेरि दिँदैन पनि भनिरहेको छ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल छ तर क्रस इम्युनिटी चाहिँ दिँदैन यसले जस्तो अहिले डेङ्गु 1 भाइरस सिरो र अर्कोचोटि डेङ्गु 2 भाइरस सिरो भने चाहिँ क्रस इम्युनिटी दिनुभन्दा पनि त्यसले सिभिरिटी चाहिँ बढाउँछ भनिएको छ कि त्यसले गर्दा झन् चाहिँ डेन्जर हुन सक्छ त्यसले गर्दा अहिले आउटब्रेकको हेर्नुहुन्छ अहिलेको प्याटर्नहरू हेर्दै जाने हो भने हाम्रो विगतको वर्षसँग कम्पेयर गर्दै जाने हो भने चाहिँ त्यो सिभिरिटी चाहिँ अलिकति बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ जसरी आउटब्रेक अहिले बढिरहेको छ सिभिरिटी र डेथहरू पनि बढिरहेको छ होइन म्याक्सिमम डेथहरू भइरहेको छ यो त भर्खर इनिसिएट हुँदैछ नि त पोस्ट मनसुन सिजनहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै हामी केही महिना चाहिँ अलिकति सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि यसै कारणले पनि होला भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको अवस्था थ्याङ्क यू Thank you, Dr. Surya. Right now, there is one more question from our participant, Prakriti Karki. She wants to know what kind of food should be taken to increase platelets. कस्तो राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तर आन्सर गर्न चाहिँ गाह्रो छ किनभने मुख्य रूपमा डेङ्गुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आउटब्रेक भएको बेलामा डेङ्गुमा चाहिँ प्लेटलेट काउन्ट चाहिँ सर्टै घटेर जान्छ क्या धेरैमा 20,000 भन्दा पनि कम हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ डेङ्गुको एउटा फिचरै हो दुई दिनपछि त्यो आफै ठिकमा आउँछ है त्यो आफै ठिकमा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले ओभर ट्रिटमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छौँ क्या एउटा प्लेटलेटै दिने होइन कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ एउटा त्यो भनौँ न नेचुरल हिस्ट्री हो त्यो नेचुरली जाने प्रक्रिया जस्तो डेङ्गु भाइरस सङ्क्रमण भएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ बोन म्यारो सप्रेसन गर्छ ट्रान्जिट बोन म्यारो सप्रेसन गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेटलेट्सको कहीँ दिन कम भए जस्तो देखिन्छ र 2 दिनमा त्यो आफै रिकभर हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीले ओभर ट्रिटमेन्ट गर्ने प्लेटलेटहरू ट्रान्सफ्युजन गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन अब ठ्याक्कै डेङ्गुको बेलामा चाहिँ यही खाएर चाहिँ प्लेटलेट बढिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन किनभने हाम्रो ब्लड फर्मेसनको कुरा आयो भनेको आरबिसी डब्लुसी र प्लेटलेटको कुराहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले यो खाएर बढ्ने भन्दा पनि हामीले ब्यालेन्स डायट विशेष डाइट नै हो तर उहाँले भन्न खोजेको कुरा अलिकति मैले के बुझिरहेको छु भन्दाखेरि यस्तो अहिले फेसबुकहरूतिर कता पपाएको जुसहरू खाने डिफ्रेन्ट आयुर्वेदिक कुराहरू खाने हुन्छ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पपाएको दानाहरू पनि खाने भनेर टाइम्स अफ इन्डियामा 2009-10 कहिले पब्लिस भएको त मैले त्यो हेरेर पनि अनि त्यसभन्दा अरू कुनै साइन्टिफिक इभिडेन्स पनि छैन आफ्नै स्कुल अफ थट होला एउटा डिफ्रेन्ट भनौँ न हाम्रो मेडिकल सिस्टम आफ्नै स्कुल अफ थट होला तर एलोपेथिक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ किनभने यो यसले चाहिँ लिभरमा पनि प्रब्लम गर्छ अहिले भनेको डिरेजमेन्ट अफ लिभर फङ्सन टेस्ट अब लिभरमा चाहिँ त्यो पपाया सिड्सहरू र अरू आयुर्वेदिकहरू जुन प्रुभ छैन भने त्यसले असर गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अन्नेसरी त्यस्ता चिजहरू खाएर झन् चाहिँ असर गर्नु जस्तो कोभिडमा गुर्जोको कुराहरू आएको थियो मान्छेले धेरै गुर्जो खाएर लिभर फङ्सन डिरेजमेन्ट पनि भएको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्रेडिसनल हर्ब्सहरू अथवा यो पपाया सिड्सको कुराहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ युज नगरेकै राम्रो भन्छु म थ्याङ्क यू हुन्छ Okay, thank you, Dr. Surya. To know, rather, she wants you to please elaborate about space spraying or fogging. Okay, यो स्पेस स्प्रेइङको कुरा चाहिँ यो हाम्रो गाइडलाइनमा लेखाएको छ कि यो नेसनल जुन डेङ्गु कन्ट्रोल गाइडलाइनमा चाहिँ जेनरली अब यो स्पेस स्प्रेइङले चाहिँ त्यति काम गर्दैन डेङ्गुमा यो चाहिँ अलिकति पोलिटिकल ट्रिटमेन्ट मात्रै हो कि इट्स नट अ पब्लिक हेल्थ ट्रिटमेन्ट यो पोलिटिकल ट्रिटमेन्ट हो किनभने यो इन्डोर हेबिटेट हो कि यो चाहिँ एन्थ्रोपोफिलिक भन्ने एउटा मान्छेको स्मेलसँग बढी एट्र्याक्ट हुने अनि घरभित्र चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुने अनि त्यो हाम्रो घरहरूमा कम्पाउन्ड हुन्छ अलिक टाढा हुन्छ बाटोमा फगिङ गरेर चाहिँ त्यो स्पेस स्प्रेइङ गरेर चाहिँ हुँदैन किनभने यसको हेबिटेट यसको चाहिँ भनौँ न यसको ब्रिडिङ प्याटर्न नै फरक हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अथवा हाम्रो कन्टेक्स्टमा नभनौँ यो हाम्रो साइन्टिफिक कन्टेक्स्टमा के भने स्पेस स्प्रेइङले चाहिँ खासै फरक गर्दैन तर एकदमै ठुलो गाइडलाइनले नै के भन्छ भन्दाखेरि एकदम धेरै आउटब्रेकहरू भयो धेरै चाहिँ अब एडिजको एडल्ट एडिजहरू छ भने त्यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ एभिडेन्स अफ एडिज मस्किटो छ भने त्यस बेलामा स्पेस स्प्रेइङ फगिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो एडल्ट मस्किटोहरूलाई मार्न सकिन्छ र त्यसले चाहिँ प्रिभेन्सनमा चाहिँ केही कन्ट्रोल गर्न प्रिभेन्सनमा केही कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर डिफ्रेन्ट गाइडलाइन भनेको छ इभन हाम्रो नेसनल गाइडलाइनको भनेको छ तर त्यसमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल छ कि कसैले गर्नु भन्छ कसैले गर्नु भन्दैन तर पनि अलिकति केही नमिले जस्तो भनौँ न त्यो यो फगिङ चाहिँ जेनरली अलिकति पोलिटिकल
ट्रिटमेन्ट जस्तो भनौँ न त्यसलाई पोलिटिकल ट्रिटमेन्ट भन्न सकिन्छ होला सर त्यस्तो खालको तर त्यो मात्रै गरेर हुँदैन त्यो चाहिँ धेरै एडल्ट एडिजहरू भएको लागि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ डक्टर एडी सर थ्याङ्क यू Thank you, sir. Dr. Nishchal Thakal wants to add few points to complement Dr. Surya's presentation, but I think we can do that after all the questions have been addressed. So meanwhile, we have one more questions from Dr. Sujil Manandar. He wants to know what are the chances of dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome if reinfected from the same strain or serotype of dengue virus? Is it fatal if reinfected from same strain? डक्टर एलिसा तपाईँको साउन्ड अलिक कटेर आएको छ तर मैले तपाईँको कुरा बुझेँ क्वेसन पनि छ मैले अघि नै सुरुमा पनि स्लाइड देखाएको थिएँ क्या 4 खालको चाहिँ हाम्रो सेरोटाइपहरू छ त्यसमा पनि हाम्रो जेनोटाइपहरू पनि धेरै छ अब हाम्रो शरीरमा कुन खालको सेरोटाइप छिटो कुन खालको त्यसमा जेनोटाइप हो भन्ने कुरा हामी ठिकै पत्ता लगाउन सक्दैनौँ हामीले त्यो डेङ्गुको चाहिँ जेनोटाइपिङहरू डेङ्गु भाइरसको जेनोटाइपिङ गर्न सक्दैन हाम्रो एउटै मात्रै छिर्छ भन्ने पनि छैन धेरै खालको भाइरसहरू पनि छिर्न सक्छ तर अब अलिकति रिसर्च बेस्ड भनौँ न इभिडेन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एक खालको डेङ्गु भाइरस छिर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ इम्युनिटी दिन्छ भनेको छ तर क्रस इम्युनिटी चाहिँ दिँदैन क्रस इम्युनिटी भनेको डेङ्गु भाइरस 1ले चाहिँ मान्छेको शरीरमा गएको छ र अर्कोचोटि चाहिँ डेङ्गु भाइरस 2 भने त्यसले चाहिँ हेमोरेजिक फिभरको अथवा सिभिरिटीको चाहिँ सम्भावना बढाउँछ भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैले पनि होला अब यदि धेरै जेनोटाइप भएको भाइरस छ यति धेरै खालको चाहिँ जेनोटाइपले गर्दाखेरि पनि होला भ्याक्सिनहरू बनाउन गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ होइन त्यो नै अहिलेसम्मको इन्फर्मेसन र मलाई जानकारी भएसम्मको त्यही नै हो अनि फर्दर चाहिँ अब कहिलेलाई योभन्दा बढी जानकारी छ भने यहाँहरू पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मलाई भएको जानकारी चाहिँ यति हो थ्याङ्क यू Okay, thank you, Dr. Surya. We don't have more questions till now, and I have one question to you, sir. So, like nowadays, what I have been hearing is people who have suffered from COVID, if those kind of people get dengue, they are having more severe presentation than the ones who have not suffered from COVID. So, is there any such relation between the two? अब ठ्याक्कै त्यो रिलेसन त अब हामीले बोल्दा चाहिँ साइन्टिफिक इभिडेन्स आएन बोल्नुपर्ने तर एउटा यो इकोलोजिकल फाइन्डिङ आएन भन्यो भने पनि हाम्रै पनि मैले पनि त्यो कुरा सुनेको छु जसलाई चाहिँ पास हिस्ट्री कोभिड चाहिँ स्पेसली आइसियुमा एडमिट हुनु भएको जसलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट स्टेरोइडहरू चलाएको थियो अलिकति हाई लेभल मेडिसिनहरू ट्रायलहरू दिएको थियो त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ अब अलिकति बढी असर गरेको छ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ रिस्क फ्याक्टर हाई रिस्क ग्रुपहरू उनीहरू किनभने त्यो हाई रिस्क ग्रुपहरू पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हुनसक्छ यसमा चाहिँ क्रोनिक भनौँ न फिचरहरू देखिराखेको छ मान्छेको लिभरमा पनि गरेको छ भाइटल अर्ग्यानमा पनि चाहिँ यसले चाहिँ कोभिडले असर गरिरहेको छ होइन हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डियोभास्कुलर सिस्टमदेखि लिएर अरू सिस्टमलाई पनि असर गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि र अर्को इम्युनिटीको पर्सपेक्टिभको कुराहरूले पनि अलिकति यो चाहिँ जोखिमयुक्त वर्गहरू नै हो यो मान्छेहरू चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपहरू नै हो स्पेसली जो आइसियुमा एडमिट हुनु भएको थियो जसलाई सिभियर कोभिड भएको थियो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति हाई रिस्क ग्रुपमा पर्नु भएको हुनाले डेफिनेटली हामीले लजिकली पनि यसो हेर्दाखेरि हुनसक्छ होला भन्न सकिन्छ तर अब त्यसको लागि ठ्याक्कै साइन्टिफिक प्रुफ चाहिँ मैले पढाइ पनि छैन र सायद त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो यो टिमको लागि यो फ्लोरमा चाहिँ राम्रो रिसर्च क्वेसन पनि हुनसक्छ सो आई थिङ्क त्यो हामीले एक्सप्लोर गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू डक्टर Thank you, Dr. Surya. I think, I hope all the questions have been, everyone who have put in their questions, they have got their answers. Thank you, Dr. Surya. Now, I would like to request Dr. Prajwal to please put forward the answers for of the poll questions, if it's ready. So these are the correct answers you can see in the screen. Thank you, Alyssa. Over to you now. Alyssa, over to you now. Okay, thank you, Dr. Prajwal. I think we don't have any more questions now. I would like to request Dr. Nishchal Thakal to please unmute yourself and share your views.
Thank you, Dr. Alisha. Thank you, Dr. Surya. Wonderful presentation. I think you covered almost everything. Just a few points I wanted to add. एक दुईवटा चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ कुराहरू भन्नाले मिसलिडिङ कुराहरू पनि अलिकति पब्लिकमा चाहिँ भइरहेको छ। लास्ट टाइम काठमाडौँ भ्यालीको आउटब्रेकमा अलिकति एक्सटेन्सिभली काम गरिरहेको थियो। त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ यो डे टाइम बाइटर्स भनेर जुन हामीले भनिरहेछौँ, इभिनिङ बाइटर, डे टाइम बाइटर भनेर जुन दिउँसो टोक्छ भन्ने कुराले चाहिँ अलिकति मिसलिडिङ छ। किनभने यो इन्डोर मस्किटो हो। एडल्टहरू अघि डक्टर सूर्य भने चाहिँ इन्डोर बस्छ, हलचल भयो भने अब पर्दा लगाउँदाखेरि त्यो मच्छर हल्लिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि डे टाइम बाइटर अलिकति मिसलिडिङ हो। इन्डोर बाइटर पनि हो कि यो, त्यो वर्डलाई चाहिँ अलिकति इम्फेसिस गर्नुपर्छ होला। हामी जस्तो पब्लिक हेल्थ यो टिचिङमा लागेको मान्छेहरू जुन पब्लिकसँग कम्युनिकेसन हुँदाखेरि कहीँ सिकाउनु पऱ्यो भने चाहिँ डे टाइम बाइटर नभनेर डे टाइम इन्डोर बाइटर पनि एड गर्दा एउटा राम्रो होला है। अनि क्लिनिकल एस्पेक्टबाट चाहिँ अघि धेरै कुरा त भनिसक्नु भएको छ, तर जस्ट टु एड टेस्टिङ अघि जुन गर्नुभएको थियो NS1 IgM IgB, लास्ट टाइम किट नभएर समस्या भएको थियो। अल फिभर वाज डेङ्गु। अहिले चाहिँ अलिकति ओभर एक्सप्लोटेसन भइरहेछ, एकदम एक्सपेन्सिभ किट्सहरू युज भइरहेछ र अननेसेसरीली आइजिजीहरू पनि टेस्ट भइरहेछ। त्यो पनि एउटा पब्लिक हेल्थको हिसाबले चाहिँ इकोनोमिक बर्डन चाहिँ अलिकति बढाएको छ डेङ्गुले पनि। रिलेटिभली हेर्ने हो भने 99% अफ द केसेसमा डेङ्गुमा प्यारासिटामोल बाहेक अरू केही पनि नचाहिने केसमा पनि एक्सटेन्सिभली टेस्टिङ भएर त्यो एउटा पनि प्रब्लम छ। बट गुड थिङ चाहिँ NS1 IgG IgM ट्रिपल किटहरू एउटैमा आएको हुँदाखेरि चाहिँ एनिवे यु गेट द अल द रिजल्ट्स एन्ड दोज आर नट द्याट एक्सपेन्सिभ। त्यो हिसाबले चाहिँ ठिकै छ। अनि अर्को एउटा लास्ट पोइन्ट चाहिँ यो कन्ट्रोल मेजर, एन्टी लार्भल मेजर भनिरहेछौँ हामीले होइन। पानी मात्रै फ्यालेर चाहिँ हुँदैन रहेछ है। पानी खनाइदिएर मात्रै चाहिँ अलिकति सल्युसन हुँदैन। स्क्रबिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। कलेक्टेबल पानी कलेक्ट हुने ठाउँमा वी हेभ टु ओभरटर्न द्याट वाट एभर कन्टेनर इज द वाटर इज बिङ स्टोर्ड। एउटा सिम्पल कोकको टिनको क्यान हुन्छ, कोकको क्यान, कोक ग्लास बोतलको कोकको, बियरको बोतलको क्यापको पानीको भोल्युम पनि इनफ हो कि यसको लागि। पानी पर्यो त्यो क्यापमा लार्भा छ भने हुन्छ, त्यो स्क्रब गर्नु पर्यो नम्बर 1 लार्भा हटाउनलाई, कि त त्यो पानी कलेक्ट हुन दिनु भएन। सो अननेसेसरी कलेक्ट हुने प्लास्टिकको पोका यताउता त्योहरू फ्याल्नु त सधैँ छ। जहाँ चाहिँ हामीले पानी इन्टेन्सनली हामी अब राखेको हुन्छौँ, जस्तै फ्लावर वास भयो, यो गमला भयो, गमलाको तलको प्लेट भयो, तिनीहरूमा चाहिँ त्यो फ्याल्ने कुरा भएन, फ्याल्नु पनि जरुरी भएन। तर त्यसलाई चाहिँ स्क्रब गर्नु चाहिँ जरुरी छ। किनभने यसको एग इट लिभ्स इजिली फर इयर्स, 1-2 इयर्स त इजिली सर्भाइभ गर्छ कि। यो लास्ट सिजनको डेङ्गुको के अरे एडिस मस्किटोको एग्सहरू अहिले भएर पनि हुनसक्छ। सो त्यो स्क्रबिङलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नु पर्ला। र लास्टली चाहिँ यो हामी अघि डक्टर सूर्यले श्रीलङ्काको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो। 2018-19 को आउटब्रेकमा बङ्गलादेशमा पनि हाम्रो काठमाडौँमा हुँदाखेरि बङ्गलादेशमा पनि म्यासिभ आउटब्रेक थियो। ढाकामा 70-80,000 केसेस पर डेको हिसाबले आइरहेको थियो, एकदम म्यासिभ थियो। त्यतिखेर उनीहरूले लार्ज भोल्युम एउटा आर्मी जस्तै क्याम्पेन युज गरेको थियो। पानी कलेक्टेड पानीलाई नष्ट गर्ने क्याम्पेन युज गरेको थियो। अनि विदिन अ विक अर सो नै त्यो केस नम्बर चाहिँ यस्तो ड्रास्टिकली घटेको छ कि। सो अहिले काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा जुन तरिकाले बढिरहेछ, रेनी सिजन नसिद्धिँदै बढिरहेछ र इफेक्टिभ एक्सन भएको छ छैन त्यो त अलिकति अब्जर्भ गरेको छैन मैले यसपालि। तर त्यो सिचुएसन हेर्दाखेरि मासमा लोकल गभर्मेन्टले, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जसले होस् मासमा पपुलेसन इन्भल्भ नगराएसम्म यो कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो कुराहरू चाहिँ छ। तर त्यो कन्ट्रोल भनेको चाहिँ स्क्रबिङलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म त्यति नै एड गरेँ है। अरू थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Dr. Nischal, for your valuable remarks. Now I would like to request Dr. Prajwal to put in your views. Thank you, Dr. Surya, for your wonderful presentation. मैले पनि केही कुरा भन्न चाहेँ हैन। हामी 2019 मा धरानमा काम गर्दाखेरि धरानमा पनि डेङ्गुको आउटब्रेक भएको थियो र फर्स्ट केस चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेट गर्ने मौका पाएको थियौँ। र हामी फर्स्ट केस जहाँ जब गएको थियौँ त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा स्प्राइटको बोतल जुन हामीले खान्छौँ नि 1 लिटरको स्प्राइटको बोतल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्प्राइटको बोतल काटेर पानी जमाइएको फर्स्ट केस हामीले त्यहाँ भेटेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले एडिस भेटेको थियौँ र त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएर चाहिँ त्यो वाइड स्प्रेड धरानमा चाहिँ आउटब्रेक भएको त्यतिखेर। र अरू कुरा चाहिँ आएर भनौँ न त्यो गमला बनाउने ठाउँ हुन्छ नि, जहाँ गमला बनाइन्छ, गमला बनाउँदा पानी युज हुन्छ, त्यो पानी पनि फ्रेस वाटर नै हुन्छ।
त्यो एरिया त्यसको सराउन्डिङमा पनि थुप्रै केसहरू डेङ्गुको चाहिँ देखिएको थियो भने त्यहाँबाट पनि आएर डेङ्गु आउटब्रेक हुन सक्छ भन्ने हामीले आशंका गरेका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ नि आएर हैन। र अब यो सुरुमा हामीले धरानमा आउटब्रेक हुँदाखेरि हामीले थुप्रै कोसिस गऱ्यौँ, धेरै स्ट्राटेजीहरू अपनायौँ, तर चाहिँ नि आएर हामीले त्यस्तो धेरै कम हुन सकेन। पछि चाहिँ नि हामीले पोलिटिकल लिडर्सहरू जस्तै मेयर उपमेयरहरू नै आएर हामीले चाहिँ आएर रोडमा हामीले हिँडेर नारा लगाएपछि धेरै टायर्डहरू हामीले फाल्यौँ र त्यसपछि चाहिँ सब्सिक्वेन्ट अलिकति कम भएको जस्तो अनुभव भयो। त्यस कारणले चाहिँ आएर लोकल लिडर्सहरूको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पोलिटिकल लिडर्सहरूको लोकल लिडर्सहरूले अलिकति इनिसिएट गरेर चाहिँ आएर होइन अब अगाडि बढ्यो भने बेटर हुन्छ। म अहिले अस्ति भर्खर मेरो पनि आफ्नो यो टोल सुधार समितिमा म पुगेको थिएँ। डेङ्गुको लागि चाहिँ हामीले काम गरौँ, हामी वर्कअप गरौँ भनेर आई हेभ गन टु द लोकल टोल सुधार समिति होइन, त्यहाँ गएर हामीले कुरा राख्यौँ होइन। तर चाहिँ अब धेरै मान्छेले कस्तो भनिरहेछ भन्दाखेरि सबै कुरा थाहा छँदैछ नि हामीलाई, मिडियामा सबै कुरा आइरहेछ, फेसबुकमा सबै कुरा आइरहेछ होइन। र त्यो इन्फर्मेसन सबैसँग छ नभएको पनि होइन, तर चाहिँ आएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले चाहिँ आएर हामी एज अ कम्युनिटी मेडिसिन डक्टर्सहरू, हामी पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल भएकोले गर्दाखेरि हामी गएर त्यहाँ इनिसिएट गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टिमहरूलाई चाहिँ लिडर्सहरूलाई मोटिभेट गरेर हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन। त्यो पनि हाम्रो हातमा कति कुराहरू छ होइन। त्यो सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आएर होइन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आएर पक्कै पनि हामीले डेङ्गुलाई के हदसम्म भए पनि आफ्नो लेभलमा पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओभर टु यु अलिसा। Thank you, Dr. Prajwal, for emphasizing the role of local leaders on curbing the dengue epidemic. And I think the topic today was very relevant to the present context, something that we have been fighting in the present days, the dengue epidemic. I think overall the webinar was very interactive in itself. And our speaker today, Dr. Surya Parajuli, mainly emphasized on the locally relevant ways. How can we prevent dengue by adopting the locally relevant ways rather than focusing on the hypothetical ways that we have been studying in our textbooks, and regarding capacity building, and moreover taking leadership from our own ways and our own self-care approaches, and so as to how can we all proactively act individually for the prevention of the current epidemic. And on behalf of all the participants today, I would like to thank Dr. Surya for such an enlightening presentation. And for me personally, I thoroughly enjoyed the presentation today, and I believe it was the similar kind of experience for all our participants. And now I would like to hand over the floor to our Master of Ceremony, Dr. Anjwani, and I would like to thank our speaker, Dr. Surya, once again for taking out your valuable time in disseminating the knowledge that you had. Thank you, sir. Over to you, Anjwani. Alisa, I think we have to give the e-certificate. Yes, sir. Now I would like to request all the participants to please unmute yourself, and we'll be presenting the e-certificate to our speaker, Dr. Surya. And unmute yourself, and I would request all the participants to please clap for Dr. Surya. Dr. Surya has also been recently promoted as an associate professor in Virat Medical College and Teaching Hospital. So I would like to request everybody to give a big round of applause to him as well. Thank you. Thank you, Dr. Surya. Thank you for your valuable presentation. Over to you, Alicia. I would like to request Dr. Anjwani for the closing. Over to you, Dr. Anjwani. Thank you, Dr. Alicia. I'll now like to thank the NMC accreditation team, Dr. Smriti, Dr. Anu, Dr. Vaidei for helping us to provide the NMC CPG points for every webinar series. Thank you to the technical team of Dr. Surya Parajuli, Mr. Niranjan, Mr. Madhusudan, Sajan and Kumar, and NREN for their continuous support. I would also like to thank the NISCAM 4 team, Dr. Puspanjali Adhikari, Dr. Ava Shrestha, Dr. Prerna Bansal, Dr. Nikita Bhattrai, Dr. Pallavi Koirala, and Dr. Alisha Manandar for the support. Also, a special thanks to Dr. Prajwal Pakurel for envisioning the wonderful concept of the webinar series. And without him on board, the webinar series will not be possible. Thank you, sir. Last but not least, I'd like to thank all the participants for taking out the time and listening patiently throughout the webinar, and for the active question and answer participation. With this said,
We have come to the end of webinar 20. We hope to see you all in the next webinar. The topic of next webinar will be opportunities for public health professional in global health career, and will be presented by Dr. Sambu Acharya, the Director of Country Strategy and Support Office of Director General, World Health Organization, Geneva, Switzerland, which will be held on 30th September 2022 at 6:30 p.m. Thank you and good night.